Rate the device with the Healy app, bringing balance to key aspects of your life. Working, exercising, relaxing, sleeping, and many more. Made in Germany, this innovation was developed by doctors, scientists, and engineers, bringing to life Marcus Schmieka's vision of making holistic health accessible to every human being on this planet. Not only that, the device is also patented and supported by studies. Designed to fit into your lifestyle, the Healy is compact, travel-friendly, light in weight, and big in impact. Whether you're a holistic health enthusiast, high achiever, or someone aiming to do better, find a sense of belonging in a network of like-minded people seeking a fulfilling future. Healy, frequencies for your life. Match the frequency of the reality you want, and you cannot help but get that reality. It can be no other way. This is not philosophy. This is physics. Every object on Earth possesses what is called a natural frequency, which depends on its size, shape, and composition. 1-7. This explains how a singer can shatter a glass by hitting a certain note, which does not happen because the singer's voice has reached a particularly high pitch. Rather, it is a matter of attaining the natural frequency of the glass. As a result, all the energy in the sound of the singer's voice is transferred to the glass, and it shatters. What we have here is we have a lot of red blood cells that are stacked together in a formation called rouleau, where there's very poor circulation, very poor oxygen CO2 exchange. The red blood cells should be visible and separate like this one right here. Instead, they're stacked up, and there's multiple causes of that, including dehydration, poor digestion of protein, excess carbohydrates in the blood, sugars too high in the blood, and overall a low negative charge in the blood, where the potential, the zeta potential in the cells has been diminished, so cells just clump. Also, we have a lot of inflammation in the background. So you can see the sort of spider web formation in the background. That's inflammation. That can be caused by injury to the tissues. It can be caused by stress. It can be caused by liver not working properly and filtering the blood. Multiple causes of that too. Here we can see a very small white blood cell, actually. In the case of this blood sample, the person's white blood cells were too small. You can see this one here, too. They should be 2 or 3 times the size of the red cells, and they're about maybe 1.5 times the size of a red cell. So they're not in ideal shape. So this is the picture of a sample of blood I looked at within the last week. So after that last sample of blood we looked at, the person did a 1-hour treatment with a frequency device called a Healy, which sends microcurrent and specific frequencies into the person's body, and that was 60 minutes. It was on this program called Immune System. So immediately after that treatment, I looked at her blood, and this is what we saw. It was about 50% of the blood improved. So instead of being stacked up, the red blood cells, you can see them here, they're separate. They actually can exchange CO2 for oxygen now. They can actually get the job done, what they need to be done. Interestingly also, her white blood cells were bigger, and the program she ran was Immune System. The white blood cells here, you can see, are about 2 times the size of the red cells. There's another white blood cell, more in the correct size. Some of the inflammation is gone too. The background doesn't have all that spider web type fibrin in the background. Let me run the video here a little bit. You can see overall
the blood is a lot better. I would say it's a good 50% better in terms of the viscosity of the blood. The blood cells are actually moving, they're not all clumped. So essentially, what happened is that we increased a lot of negative charge into the blood. And that negative charge helps the cells separate from each other, so they have more of a surface area to get oxygen, and they have a lot more flow and movement of nutrients and energy through her body. And that's what her blood looked like literally 1 hour after the first sample, after she did a 1 hour treatment on immune system. ఆల్ రైట్, వెల్కమ్ అందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం. ఓకే, చాలా మంది ఈరోజు మన సెషన్కి జాయిన్ అవుతున్నారు. నాట్ ఓన్లీ తెలుగు రాష్ట్రాలు, అదర్ స్టేట్స్ నుంచి కూడా ఇక్కడ కొంతమంది వచ్చి ఉన్నారు. అందరికీ కూడా పేరు పేరున స్వాగతం పలుకుతున్నాను. వెదర్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ మార్నింగ్ ఆర్ గుడ్ ఈవినింగ్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, టేక్ ఇట్. సో 2025 January, దిస్ ఈస్ మై ఫస్ట్ సెషన్ ఐ థింక్ ఇన్ దిస్ మంత్. ఈ రోజు సెషన్ లో ఒక టాపిక్ తో పాటుగా, అంటే ఇక నుంచి ప్రతి గురువారం కూడా ఒక టాపిక్ ఉంటుంది. ఆ టాపిక్ కి మన ఫ్రీక్వెన్సీ రిలవెన్సెస్ ఏంటి, మన ప్రోగ్రామ్స్ ఏవి పనిచేస్తాయి అన్నది బేస్ చేసుకుంటూ, అలాగే లాస్ట్ లో క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ కూడా ఉంటుంది. 7:30కి స్టార్ట్ అవుతుంది, 9 o'clock క్లోజ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ టైమ్ ఫార్మాట్ అండ్ అవర్ ట్రైనింగ్ ఫార్మాట్. ఓకే, సో మీ అందరూ నాతో ఉన్నారా? ఉంటే ఒకసారి చాట్ బాక్స్ లో ఎస్ అని టైప్ చేయండి. నేను చెప్పేది వినిపిస్తుంది, నేను బాగా కనిపిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ. ఆల్ ఆర్ అలర్ట్, వెరీ గుడ్. ఓకే, రైట్ రైట్ రైట్, థ్యాంక్ యూ. సో బేసిక్గా ఈరోజు మనం తీసుకుపోయే టాపిక్ ఏంటంటే, ఎమోషన్స్ అనేవి మన బాడీని ఎలా ఇంపాక్ట్ చేస్తాయి, మన ఆర్గాన్స్ని ఎలా ఇంపాక్ట్ చేస్తాయి, అట్ ద సేమ్ టైం అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో మన ఫ్రీక్వెన్సీస్ని ఎలా వాడుకోవాలి, ఎలా సపోర్ట్ చేస్తాయి. సో ఇది టాపిక్. మరి ఎమోషన్స్ అంటే ఏంటి? సో చాట్ బాక్స్ ఉంది. మీరు ఇప్పుడు కరెంట్లీ ఎలాంటి ఎమోషన్ తోటి మీరు బాగా సఫరింగ్ ఉంది, మీకు ఎలాంటి ఎమోషన్స్ మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నాయి, హానెస్ట్గా. ఓకే, మీరు చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయొచ్చు. యాంగర్, సాడ్, ఇలా చాలా ఉన్నాయి ఎమోషన్స్. అసలు ప్రపంచంలో ఎమోషన్స్ లేని మనిషి అంటే ఎవ్వరూ ఉండరు. కాకపోతే ఏంటంటే కొంతమంది ఎమోషన్స్ లేనట్టు కనిపిస్తారు, బికాస్ సమ్ ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళు వాడతారనమాట. అందువల్ల ఎమోషన్ లేనట్టుగా కనిపిస్తారు, కానీ ప్రతి మనిషికి ఎమోషన్స్ ఉంటాయి. ఎమోషన్స్ అనేవి ఈ రోజు రాలేదు. మన తరతరాలుగా మన తండ్రి నుంచి జెనెటికల్గా డిఎన్ఏ పరంగా కూడా ఆ ఎమోషన్స్ మన బ్రెయిన్లో స్టోర్ అవుతూ వస్తుంటాయి. అది రఘు గారు నాకన్నా ఇంకా బాగా చెప్తారు మీకు. సో ఎమోషన్స్ అనేవి ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతాయి అంటే మన బ్రెయిన్లో స్టార్ట్ అవుతాయి. మన చిన్నప్పటి నుంచి కూడా మనం ఒక్కొక్క ఎమోషన్స్ మీద మనం నేర్చుకుంటూ వస్తాం. ముందుకు వెళ్ళటానికి ఒక డ్రైవ్ ఫోర్స్ లాగా ఎమోషన్స్ పనిచేస్తాయి. కానీ రాను రాను ఆ ఎమోషన్స్ ఏమవుతాయంటే, అవి ఎమోషన్స్ ఎట్లా మారిపోతాయి చెప్తాను. ఎమోషన్స్ ఇక్కడ చాలా మంది చెప్తున్నారు. కొంతమంది హ్యాపీనెస్, ఫియర్, ఇవే కదా ఎమోషన్స్. ఇంకా చాలా చాలా చెప్తారు. కానీ ఒక క్రానిక్గా కొన్ని ఎమోషన్స్ ఎట్లా తయారవుతాయంటే, ఆ ఫీలింగ్స్, ఇప్పుడు సపోజ్ ఎమోషన్ ఫియర్ అనే ఒక ఎమోషన్ ఉందనుకోండి, భయం. ఆ భయం 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 అది 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 పోనంత వరకు అది ఇంకా పెరుగుతూ ఏమంటే యాంగ్జైటీ కింద మారిపోతుంది. అలాగే కోపం, యాంగర్ అనే ఎమోషన్ని మనం కంట్రోల్ చేయకపోయినా, ఆ యాంగర్ని మనం మెయింటైన్ చేయకపోయినా, అది చివరికి ఎలా అయిపోతుందంటే చాలా అగ్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. అంటే యాంగర్లో ఎలాంటి నిర్ణయాలైనా మనం తీసుకోవచ్చు. కొంతమంది సూసైడల్ అటెంప్ట్ చేసేది ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్లోనే, అంటే ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ కోల్పోతారు. అలాగే ఫ్రస్ట్రేషన్ అనే ఎమోషన్ ఏమవుతుందంటే, దట్ లీడ్స్ టు క్రానికలీ స్ట్రెస్కి వెళ్ళిపోతుంది. స్ట్రెస్ అంటే మీకు తెలుసు, ఒక్కసారి బాడీలో స్ట్రెస్ రావడం స్టార్ట్ అయిందంటే బ్రెయిన్లో, శరీరంలో ఎలాంటి ఫిజియలాజికల్ చేంజెస్ జరుగుతాయో ఒకసారి తెలుసుకుందాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన కార్టిజాల్ పెరిగిపోతుంది. కార్టిజాల్ పెరిగితే ఏమవుతుంది? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎ టాక్సిన్. అది ఎక్కువ స్థాయిలో కానీ రిలీజ్ అయిందంటే టాక్సిన్ లాగా పనిచేస్తుంది. అలాగే ఇంకో లెవెల్ ఏంటంటే, మనం ఏదైనా ఒక విషయంలో సపోజ్ సాడ్నెస్ ఉందాం అనుకోండి, ఆ సాడ్నెస్ నుంచి అలాగే కంటిన్యూ చేస్తూ వెళ్తుంటే డిప్రెషన్ కింద మారిపోతుంది.
అలాగే ఇంకొక ఎమోషన్స్ రిగ్రెట్. మనం బాధపడుతుంటాం కదా రిగ్రెట్ అనేది. ఆ రిగ్రెట్ అనే ఒక ఎమోషన్ని కంటిన్యూగా అలాగే క్రానిక్గా ఉంచితే అది గిల్ట్ కింద మారిపోతుంది. అంటే ఇక ఎలా అంటే ఇంకేదో తప్పు చేశాను, ఇక జీవితంలో మళ్ళీ నాకు లైఫ్ లేదు అని. యాక్చువల్‌గా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ మానసిక ఆరోగ్యం మీద చాలా చిన్న చూపు ఉంది. సో, ఈ ఎమోషన్స్ అన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? మన యొక్క మెంటల్ హెల్త్ నుంచి వస్తున్నాయి. మనం చాలా సార్లు మీటింగ్‌లో చెప్తాం. హెల్త్ అంటే కంప్లీట్ స్టేట్ ఆఫ్ ఫిజికల్, మెంటల్ అండ్ సోషల్ ఆర్ స్పిరిచువల్ వెల్ బీయింగ్ అని చెప్తాం. ఒక్క ఫిజికల్‌గానే మనం కాదు, మెంటల్‌గా కూడా హెల్తీగా ఉండాలి. ఇదే ప్రాసెస్‌లో ఇప్పుడు ఏవైతే చెప్తున్నటువంటి ఎమోషన్స్ ఉన్నాయో వాటిని క్రానిక్‌గా మన యొక్క మెంటల్ వ్యవస్థని డిగ్రేడ్ చేయడమే కాకుండా, తద్వారా మన శరీరాన్ని ఫిజియోలాజికల్‌గా మన ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆర్గాన్స్ మీద దాని ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. అదే ఈరోజు మనం మాట్లాడుకునే టాపిక్. ఓకే. సో, అందరూ గెట్ రెడీ. ఇంకా రావాల్సిన వాళ్ళు ఉంటే తొందరగా పిలవండి. ఓకే. ఇంకా నేను లేట్ చేయకుండా డాక్టర్ రఘు గారిని విర్చువల్ మైక్ తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. వెల్కమ్ డాక్టర్ రఘు గారు. రఘు గారి గురించి 2 ముక్కలు చెప్పాలి. ఆయన ఎనర్జీ మెడిసిన్ ప్రాక్టీస్‌లో ఉన్న వ్యక్తి, ఫ్రీక్వెన్సీ థెరపిస్ట్. ఇంకా చెప్పాలి అంటే దాదాపు కొన్ని వేల మందికి మన ఫ్రీక్వెన్సీస్ ద్వారా సపోర్ట్ చేస్తున్నటువంటి అన్నమాట. సో, నాకు స్పెషల్‌గా మంచి ఫ్రెండు. సో, డాక్టర్ రఘు గారు సబ్జెక్ట్ కూడా ఈరోజు టాపిక్‌లో తీసుకోవడానికి ప్రధానమైన కారణం మెరిడియన్స్. ఆయన వర్కింగ్ అంతా కూడా దాని మీద ఉంటది కాబట్టి మనకు మంచి దీని ఇన్పుట్స్ ఆయన నుంచి ఈరోజు మనం తీసుకోబోతున్నాం. సో, లేడీస్ అండ్ జెంటిల్‌మెన్, మనకు సాదరపూర్వకంగా డాక్టర్ రఘు గారిని విర్చువల్ మైక్ తీసుకోవాలని కోరుతున్నాం. వెల్కమ్ డాక్టర్ రఘు గారు. ఓవర్ టు యూ. ఎస్. గుడ్ ఈవినింగ్ మల్లేశ్వరరావు గారు. రియల్లీ ఐఎమ్ ఎక్సైటెడ్ అండి. ఎందుకంటే ఈ రోజు నా టాపిక్ మెరిడియన్స్ గురించి నేను తీసుకోవడం నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. అంటే ఆరిజిన్ అంటే ఎవరికైనా కూడా ఆరిజిన్ అనేది వాళ్ళ సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది. సో నా నాలెడ్జ్ కానీ నా ప్రాక్టీస్ కానీ ఎనర్జీ ఛానల్స్ పైన ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి పనిచేస్తాను మీరు చెప్పినట్టుగా. సో దాని గురించి ఈరోజు చెప్పడం అంటే నాకు ఇంకా ఐఎమ్ ఫీలింగ్ వెరీ ప్రౌడ్ టు షేరింగ్ దిస్ మై నాలెడ్జ్. అయితే ఈరోజు ముఖ్యంగా ఈ ప్రోగ్రామ్ అటెండ్ అయిన మోర్ దెన్ 70 మెంబర్స్ ఉన్నాము. మీ అందరికీ మరొకసారి ఈ థర్స్డే ట్రైనింగ్ సెషన్ కి వెల్కమ్ చెప్తున్నానండి. నిజంగా మనం ఈ 4 years లో ఎన్నో ట్రైనింగ్ సెషన్ చేశాము. కానీ ప్రతి ట్రైనింగ్ సెషన్ లో ఏదో కొత్త విషయాలు తెలుసుకుంటున్నాము, దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాము. మన అందరి ఒక ఆలోచన ఒకటేనండి, హీలీ ఫ్యామిలీలో మనం ఉన్నాము అంటే, హీలీ వాడుతున్నామంటే, లేదా హీలీ ట్రైనింగ్ తీసుకున్నామంటే ఈ మొత్తం సబ్జెక్ట్ కి మూలం ఏంటో తెలుసా అండి? ఆరోగ్యం అండి. దేని గురించి మనం మాట్లాడితే అది పెరుగుతుందని చెప్తారు. అంటే కష్టాల గురించి మాట్లాడుకున్నామంటే కష్టాలు పెరుగుతాయని చెప్తారండి. లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అంటాం మేము. నెగిటివిటీ ఆలోచిస్తే నెగిటివిటీ పెరుగుతుందని చెప్తాం. ఇంకా చెప్పాలంటే మనం పిల్లలు స్కూల్లో చదువుతున్న పిల్లల్ని మనం చూసుకుంటే వాళ్ళని క్లాస్ ఫస్ట్ వచ్చే పిల్లలతో, మంచి ఆలోచన ఉన్న పిల్లలతో తిరగమని చెప్తుంటాం. అంటే ఇక్కడ చెప్పాలంటే మన ఆలోచనలు పిల్లల్లాగా చూసుకుంటే ఎలాంటి ఆలోచనతో మనం పనిచేస్తుంటే లైఫ్ లో అలాంటి ప్రాఫిట్స్, అలాంటి డెవలప్మెంట్, అలాంటి గ్రోత్ మనం చూడగలుగుతాం. ఈరోజు హీలీ ఫ్యామిలీలో మనందరం కలవడం అనేది ఒక యాదృచ్ఛికం. అయితే దీంట్లో మనం మాట్లాడే సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే హెల్త్. అందరికీ హెల్త్ ఉండాలి, అందరం బాగుండాలి అనే ఒక ఉద్దేశంతో మన జర్నీ స్టార్ట్ అయింది 4 years గా. ఒక వెల్నెస్ డివైస్ ని మనం మార్కెట్ లో తీసుకెళ్ళాము. నేను ఖచ్చితంగా 100% మంది అందరూ బాగున్నారండి హీలీ తీసుకున్నామని నేనేం చెప్పలేనండి. నేను మాత్రం 80% బాగున్నారు మాత్రం కాన్ఫిడెన్స్ చెప్పగలుగుతాను. 80% కి 100% మధ్యలో ఒక 20% గ్యాప్ ఉందండి. ఆ గ్యాప్ ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి ఈ ట్రైనింగ్ సెషన్స్ అండి. ఈ రోజు ఈ నాలెడ్జ్ సెషన్స్ కానివ్వండి, ఈ ట్రైనింగ్ సెషన్స్ కానివ్వండి, మీ అందరిని కనెక్ట్ చేయడానికి కారణం ఏంటంటే మన ద్వారా ఎంతో మంది హీల్ తీసుకున్నారు, వాళ్ళందరికీ లాభం జరగాలి, వాళ్ళు ఎవరు మిస్ కావద్దు, ఎక్కడో చిన్ని మిస్టేక్ వల్ల డివైస్ కానీ మన సిస్టమ్ కానీ నెగిటివిటీ రావద్దనే ఉద్దేశంతోనే మన ఈ సెమినార్స్ ని మనం కండక్ట్ చేస్తున్నాం. మిమ్మల్ని మరొకసారి కోరుకుంటున్నాం, మేము అన్బ్రేకబుల్ గా ఈ సెషన్స్ కండక్ట్ చేస్తాం. అదేవిధంగా మీరు కూడా అంతే సీరియస్ తో ఇన్వాల్వ్ చేసి ఎవరికైతే మీరు హీలీ ప్రమోట్ చేశారో, ఎవరితో అయితే మీరు కొనిచ్చారో వాళ్లకు ఈ ట్రైనింగ్ సెషన్ అందియడం కానీ దీన్ని రికమెండ్ చేయడం కానీ మీ యొక్క 100% మీ యొక్క బాధ్యత. మా బాధ్యత మేము డెఫినెట్ గా ఇక్కడి నుంచి విర్చువల్ గా మేము ట్రై చేస్తాం మీ అందరినీ కనెక్ట్ కావడానికి. కానీ మీ బాధ్యత ఏంటంటే ఈ లింక్ ని మీరైతే హీలీ ప్రమోట్ చేశారో వాళ్ళకి మీరు పంపేయడం, వాళ్ళు ఈ సెషన్స్ వినడం వల్ల వాళ్ళకి దీని గురించి ఇంకా అవగాహన రావడం, వాళ్ళు ఇంకా ఎఫెక్టివ్ గా వాడుకోవడం, వాళ్ళకి రిజల్ట్ వచ్చింది అనుకోండి, ఆటోమేటిక్ గా మన హెల్త్ లో మనం అనుకున్న ఏదో గోల్ ఉందో మనం సాధించగలుగుతాం.
డెఫినెట్లీ వెల్నెస్ డివైస్ ఇది స్టార్ట్ అయ్యి ఎంతో మంది ప్రివెంటివ్ గా వాడుకుంటున్నారు. దే ఆర్ గెటింగ్ వండర్ఫుల్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ప్రివెన్షన్. రెండోది పెయిన్ ఏరియాలో, సైకాలజీ ఏరియాలో, అట్లనే స్పిరిచువల్ చక్రా హీలింగ్ లో కూడా మన హీల్ అనేది అల్టిమేట్ రిజల్ట్స్ ని చాలా మంది వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తుంటే రియల్లీ వీఆర్ గెటింగ్ మోటివేటెడ్. అయితే ఫిజికల్ లెవెల్లో కొన్ని ఎలిమెంట్స్ పైన మనం మోస్ట్ ఎఫెక్టివ్ గా ఫిజికల్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ వాడితే రిజల్ట్ రాకపోతే దానికి రూట్ కాజ్ వేరే ఉంటుందండి. ఈరోజు ట్రైనింగ్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అదే. ఒకసారి కనెక్ట్ చేస్తాను. మన ప్రాబ్లం అనేది ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయ్యేది ఏంటంటే స్పిరిచువల్ లెవెల్లో. ఆ స్పిరిచువల్ లెవెల్లో చక్రాస్ ఇంబ్యాలెన్స్ అవ్వడం. ఆ చక్రాస్ ఇంబ్యాలెన్స్ అయితే ప్రాణశక్తి, మనం ఏదైతే ఎనర్జీ చి అనుకుంటామో ఆ ప్రాణశక్తి సహస్రార చక్రం నుంచి మన మూలాధార చక్ర వరకు ప్రవహిస్తూ 72,000 నాడుల ద్వారా ప్రవహిస్తుంది. చక్రాస్ ఏవైతే జంక్షన్స్ ఉన్నాయో అది స్పిరిచువల్ బాడీగా మనం ట్రీట్ చేయగలిగితే ఈ చక్రాస్ ద్వారా వచ్చే ఎనర్జీ అనేది, అంటే ఒక ట్రాన్స్ఫారం ద్వారా, ఒక పవర్ హౌస్ ద్వారా జనరేట్ అయిన ఎనర్జీ అనేది మనం ఇంటికి కరెంటులో వాడుకోవడానికి ఇంటికి వైర్ ద్వారా ఎట్లా వస్తుందో అట్లాగే మన బాడీలో మెరిడియన్ ఛానల్స్ అని ఉంటాయి. ఆ చైనీస్ లో, ట్రెడిషనల్ చైనీస్ మెడిసిన్ లో వాటిని మెరిడియన్ ఛానల్స్ అంటారు. అంటే మనం తీసుకునే ఆహారం అనేది ఫిజికల్, భౌతికంగా మన శరీరంలో ప్రవహిస్తున్నట్టే కాస్మిక్ ఎనర్జీ, ప్రాణశక్తి కూడా కంటిన్యూగా ప్రవహిస్తూనే ఉంటుంది. ఈ రెండింటి యొక్క సాధనతోనే మన శరీరం అనేది ముందుకు జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ ప్రాణశక్తి అట్లా మనం తీసుకునే ఎనర్జీ, ఈ రెండింటి కూడా మన బాడీకి యొక్క మెయిన్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీస్. పంచభూతాల ద్వారా వచ్చే ఎనర్జీ, మనం ఆహారం ద్వారా వచ్చే ఎనర్జీ, ఈ రెండు అండి. అయితే ఈ ఎనర్జీ ఛానల్స్ ని చైనీస్ థెరపీలో మెరిడియన్ ఛానల్స్ అంటారు. ఈ మెరిడియన్ ఛానల్స్ ని ఎనర్జీ బాడీ అంటాము. 12 పేర్డ్ మెరిడియన్స్, 2 అన్పేర్డ్ మెరిడియన్ ఛానల్స్ ఉంటాయి. 12 పేర్డ్, 2 అన్పేర్డ్, 12 పేర్డ్ ఛానల్స్ అని, 2 అన్పేర్డ్ ఛానల్స్ అని వాటి పేర్లు అనమాట. దాంట్లో లంగ్ మెరిడియన్ అని, కిడ్నీ మెరిడియన్ అని, బ్లాడర్ మెరిడియన్ అని ఇప్పుడు మీకు చూపించబోతున్నాం నెక్స్ట్ స్టేషన్ లో స్లైడ్ ద్వారా. అట్లా ఛానల్స్ ఉంటాయి, అన్పేర్డ్ ఛానల్స్ ఉంటాయి. ఇది మెరిడియన్ ఎనర్జీ అవుతుంది. ఇక మూడో లెవెల్లో స్పిరిచువల్ బాడీ చక్రాసు, మెరిడియన్ ఛానల్ ఎనర్జీ బాడీ. మూడో లెవెల్లో మన బాడీ యొక్క ఆర్గాన్స్, మన బాడీ యొక్క సిస్టమ్. మన బాడీలో ఆర్గాన్స్, సిస్టమ్స్ అని చూసుకుంటే, ఆర్గాన్స్ అంటే మీ అందరు తెలుసు ఫిజికల్ లెవెల్లో ఐస్ నుంచి మొదలుపెట్టి లంగు, లివరు, కిడ్నీ, ఇవన్నీ ఆర్గాన్స్ మనందరూ తెలుసు. సిస్టమ్స్ అంటే ఏంటి? ఈ ఆర్గాన్స్ అన్ని కెమిస్ట్రీతో కనెక్ట్ అయ్యి వాటి యొక్క కెమిస్ట్రీ ద్వారా వాటి యొక్క పనిని నిర్ధారించడాన్ని కెమిస్ట్రీ సిస్టమ్ అంటాం. దాంట్లో ఎండోక్రైనల్ సిస్టమ్ మేజర్గా చెప్పాలంటే, అంటే మన హార్మోన్ సిస్టమ్. అట్లనే రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్, అంటే ఇదేంటి, లంగ్స్ సంబంధించిన మనం ఏదైతే శ్వాస తీసుకుంటున్నామో ఆ సిస్టమ్. ఎలిమినేషన్ సిస్టమ్, లంగ్స్, కిడ్నీ, లివరు, అట్లనే మన స్కిన్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యే సిస్టమ్. అట్లనే డైజెషన్ సిస్టమ్, లివరు, ఇంటెస్టైన్, గ్యాస్ట్రిక్, స్టమక్, పెద్ద లార్జ్ ఇంటెస్టైన్, ఇవి ఇన్వాల్వ్ అయ్యే సిస్టమ్. ఇలా మన బాడీ లోపల మజల్ సంబంధించి, టిష్యూస్ సంబంధించి ఇలా సిస్టమ్స్ అన్ని ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఫిజికల్ లెవెల్, అట్లనే ఎనర్జీ లెవెల్ అండ్ స్పిరిచువల్ లెవెల్, 3 రకాలుగా మన బాడీని స్థూల, సూక్ష్మ, కాయ శరీరాలుగా డివైడ్ చేస్తాం. అయితే ఈ రోజు మనం మాట్లాడే వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఏంటంటే ఎనర్జీ బాడీ గురించి మాట్లాడుతాం. ఏదైతే స్పిరిచువల్ బాడీ కనెక్ట్ అయ్యి మెరిడియన్ ఛానల్ ద్వారా ఎనర్జీ వచ్చి ఎనర్జీ ఛానల్స్ ఫామ్ అయితే ఆ ఎనర్జీ ఛానల్స్ ని మన ఆలోచన వల్ల, మన ఫీలింగ్స్ వల్ల కూడా డిస్టర్బ్ అవుతాయి. ఇది ఈరోజు టాపిక్ అండి. చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే మన ఫీలింగ్ తో కూడా ఎనర్జీని డిస్టర్బ్ చేయవచ్చు. చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి. ఒక వైర్ నుంచి ఇంకో వైర్ కి మనం కరెంట్ సప్లై చేస్తున్నామండి. ఆ సప్లై చేసే వైర్ పైన ఒక పక్షి ఇచ్చి కూర్చుందండి, లేదా వాటర్ పడిందండి, లేదా అట్మాస్ఫియర్ వల్ల ఏదైనా ఎఫెక్ట్ జరిగింది. ఏం జరుగుతుందండి? మన ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన ఎనర్జీ ఉంటుందా? ఎనర్జీ అనేది డిస్టర్బ్ అవుతుందా? ఇది మీరు ఆలోచించి చెప్పాలి. అంటే అట్మాస్ఫియర్ కానీ, పొల్యూషన్ వల్ల కానీ, అట్లనే ఏదైనా ప్రకృతి పరంగా కానీ, ఏ వస్తువు వల్ల కానీ ఎనర్జీ అనేది డిస్టర్బ్ అవుతుంది. సేమ్ అదే విధంగా మన బాడీలో కూడా ఏదైతే ప్రాణశక్తి ప్రవహిస్తుందో ఆ ప్రాణశక్తి అనేది మన ఫీలింగ్ వల్ల డిస్టర్బ్ అవుతుంది. అది ఈ రోజు టాపిక్. సో టు మలేషియా. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో డాక్టర్ గారు చాలా అద్భుతంగా స్టార్టింగ్ కోట్ చేశారు. ఎనర్జీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసేటువంటి ఎమోషన్స్ ఉన్నాయి.
ఆ ఎమోషన్స్ ద్వారా మన యొక్క ఎనర్జీ ప్యాటర్న్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది. అదే ఆయన చెప్పినటువంటి సారాంశం. సో ఇక్కడ presentation లో మనకి స్టార్టింగ్ మనగా సార్ పీపీటీ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను సార్. ఓకే, వెల్కమ్. రైట్. సో వాట్ ఆర్ మెరిడియన్స్? మెరిడియన్స్ అనేది ఏంటి అనేది డెఫినేషన్ ఇక్కడ ఉంది. దే ఆర్ ఎనర్జీ ఛానల్స్ ట్రాన్స్పోర్టింగ్ లైఫ్ ఎనర్జీ, అంటే ప్రాణశక్తిని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసేది ఒక ఛానల్స్ అన్నమాట ఇవన్నీ కూడా. అలాగే ఏం చెప్తారంటే, ఇఫ్ దేర్ ఆర్ బ్లాకేజెస్ లీడింగ్ టు ల్యాక్ ఆఫ్ ఎనర్జీ సప్లై టు సర్టన్ ఏరియాస్ ఆఫ్ ద బాడీ ఆర్ ఏ సర్ప్లస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇన్ ద ఏరియాస్, దే కెన్ బి యూజ్ ఫర్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ కండిషన్ ఆర్ ద డయాగ్నోసిస్. సో ఈ మెరిడియన్ ఛానల్స్ అనేవి ప్రాణశక్తి ప్రవాహకాలు. శరీరంలో ఎక్కడైతే బ్లాకేజెస్ ఏర్పడతాయో, అంటే ఈ యొక్క ఛానల్లో బ్లాకేజెస్ ఏర్పడటం ద్వారా, అది బ్లాకేజెస్ ఒకసారి ఎక్సెసివ్గా ఉండి బ్లాక్ అవ్వచ్చు, లేదా కొన్నిసార్లు డెఫిషియెట్గా ఉండి కూడా బ్లాక్ అవ్వచ్చు. అలాంటి సందర్భాల్లో ఆ ఎనర్జీ బ్లాక్ వల్ల ఆ స్పెసిఫైడ్ ఆర్గాన్ కానీ దానికి సంబంధించినటువంటి టిష్యూస్ కానీ దెబ్బతింటాయి. సో ఎనర్జీ బ్లాకేజెస్ కెన్ బి రిజల్ట్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ అండ్ ఇంజురీ, ట్రామా, అలాగే బ్యాడ్ లివింగ్ హ్యాబిట్స్. సో దాంతోపాటు ఇంకా డైట్ హ్యాబిట్స్, అడిక్షన్స్, ల్యాక్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్, అండ్ కెన్ బి ట్రీటెడ్ టు ద రూట్ ఆఫ్ ద హెల్త్, ఫిజికల్, మెంటల్, స్పిరిచువల్ ప్రాబ్లమ్. ఇక్కడ చెప్పినవి అన్ని. సో డాక్టర్ గారు ఇంత చెప్పిన పాయింట్లో చెప్పారు ఎనర్జీ బ్లాకేజ్, ఎనర్జీ గురించే మాట్లాడుతున్నాం. అసలు హీలీ అంటేనే ఎనర్జీ మెడిసిన్. సో ఇక్కడ మనం మాట్లాడేది ఎమోషన్ అన్నా కానీ నథింగ్ బట్ ఎనర్జీ ఇన్ మోషన్. అంటే ప్రతిదీ మన యొక్క ఆలోచన, మన థాట్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో సెటన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది, సెటన్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. ఆ ఎనర్జీ మనం డిస్టర్బ్డ్ థాట్స్ కానీ డిస్టర్బ్డ్ ప్యాటర్న్ లో ఉన్నప్పుడు మన యొక్క ఎనర్జీ ప్యాటర్న్స్ కూడా డిస్టర్బ్ అయిపోతాయని చెప్తున్నారు. వాట్ యు సే డాక్టర్ గారు? ఎస్, ఇక్కడ మళ్ళీ ఒకసారి కనెక్ట్ చేస్తే ఫిజికల్, మెంటల్ అండ్ స్పిరిచువల్ అని 3 లెవెల్లో మనం అలా ఇక్కడ డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఈ స్లైడ్ లో. సో ఎనర్జీ ఛానల్స్ అనేది 3 లెవెల్లో కూడా డిస్టర్బ్ అవుతాయి. అయితే ఈ ఎనర్జీ ఛానల్ డిస్టర్బ్ అవడానికి ఫస్ట్ మేజర్ గా మన ఇంపాక్ట్ చేసేది మెంటల్ బాడీ అండి. స్పిరిచువల్ బాడీ కంటే, ఫిజికల్ బాడీ కంటే కూడా మోస్ట్ ఎనర్జీ ఛానల్స్ డిస్టర్బ్ చేసేది ఏం చెప్తారంటే మెంటల్ బాడీ, అంటే మైండ్ సెట్ అండి. ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే, మీరు పూజలో కూర్చున్నారండి, ఎవరో వచ్చి మీ పూజను డిస్టర్బ్ చేశారు. అక్కడ మీరు స్పిరిచువల్ బాడీ మీరు యాక్టివ్ ఉంచారు, కానీ ఇక్కడ ఏం జరిగింది? మెంటల్ బాడీ వల్ల స్పిరిచువల్ బాడీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయింది. అట్లనే మీరు మెంటల్ గా వెరీ స్ట్రాంగ్ ఉన్నారనుకోండి, ఎవరు మిమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేసినా కూడా మీరు స్పిరిచువల్ ఎన్వైరన్మెంట్కి వెళ్ళిపోతారు. అందుంచే సాధకులు ఎవరైనా మీరు చూస్తే వాళ్ళు మెంటల్ ఇల్నెస్ పైన బాగా పనిచేస్తారు. సో ఇక్కడ ఈ రోజు మెయిన్ టాపిక్ ఏంటంటే వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ మెంటల్ ఇల్నెస్. సో దాన్ని విల్ సీ వాట్ ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్ విచ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవర్ మెంటల్ బ్యాలెన్స్, మెంటల్ ఇల్నెస్. సో చాలా ఎమోషన్స్ ఉన్నాయండి ఇక్కడ. అందులో ప్రధానంగా 7 మేజర్ ఎమోషన్స్ మనం తీసుకున్నాం. అందులో ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉండేది ఏంటంటే యాంగర్. సో మనందరికీ తెలుసు యాంగర్ అనేది. అలాగే దాని మీద పద్యాలు కూడా ఉన్నాయి. తన కోపమే తన శత్రువు, తన శాంతమే తనకు రక్ష అని. సో చిన్నప్పటి నుంచి మనకి ఎందుకు ఈ స్టాంజా నేర్పించారంటే మనం ఇలాంటి ఎమోషన్ గురి కాకూడదు అని. సో అలాంటి ప్రాసెస్ లో ఇక్కడ మనం చెప్తున్నది ఏంటంటే, ఈ యొక్క యాంగర్ అనే ఎమోషన్ మన ఆర్గాన్స్ లో ప్రధానంగా ఎఫెక్ట్ చేసేది ఏంటంటే లివర్. ఆ లివర్ ఒక్కసారిగా ఎఫెక్ట్ అయ్యింది అంటే యాంగర్ వల్ల, సో ఎంత ప్రాబ్లమ్స్ అవుతాయో చూడండి. ఇక్కడ ఫ్రస్ట్రేషన్, ఇరిటబిలిటీ, అలాగే హెడ్ రెడ్, ఒకళ్ళ మీద మనం తప్పుగా మాట్లాడటము, ఒకళ్ళ గురించి మనం చెడుగా మాట్లాడినా కానీ మనం అది లివర్ ఎనర్జీని డ్రాప్ చేసినట్లే. అలాగే ఇంకా చెప్పాలి అంటే రిప్రెస్డ్ యాంగర్, ఒక్కొక్కసారి యాంగర్ని లోపల తొక్కి పట్టేస్తాం. అలాంటప్పుడు కూడా దాని యొక్క ప్రభావం లివర్ మీద పడుతుంది. అలాగే బిటర్నెస్, ఓకే, ఇంకా ఒకళ్ళ మీద శత్రుత్వము. సో ఇలాంటివన్నీ కూడా మన యొక్క లివర్ ఆరోగ్యాన్ని పాడు చేస్తాయి. అలాగే ఇక్కడ ప్రాణశక్తి ఏదైతే ఉందో, యాంగర్ మేక్స్ షీ అనేది, అది సిమ్టమ్స్ విల్ మేనిఫెస్ట్ ఇన్ ద హెడ్ అండ్ నెక్ అన్నమాట. మీరు చూడండి, కోపం పడ్డ వాళ్ళకి ఫస్ట్ సిమ్టమ్ ఏంటంటే మెడ నరాలు, మెడ కండరాల దగ్గర పెయిన్ స్టార్ట్ అవుతాయి. సో అలాగే హెడ్లో హెడేక్, సివియర్గా హెడేక్ వస్తుంటుంది. ఒక్కోసారి బాగా యాంగర్ అయిపోయి ఆ ఎజిటేషన్ తట్టుకోలేక డిజినెస్ వచ్చి పడిపోతుంటారు. చెవిలో టినిటిస్ ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ అవుతాయి. సో ఇందా చెప్పా కదా, నెక్ స్టిఫ్నెస్ పోతుంది. అలాగే రెడ్ బ్లోచెస్, అలాగే ఆన్ ద ఫ్రంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద నెక్, అలాగే రెడ్ ఫేస్, కోపంతో ఆ కళ్ళు ఎర్రగా, ముఖం అంతా ఫేస్, చీక్స్ అన్ని ఎర్రగా అయిపోతాయి. సో ఇవన్నీ యాంగర్ అనేటువంటి ఎమోషన్ ఏం చేస్తుందంటే మన లివర్ ని ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది. ఎస్ డాక్టర్. యా,
ఇక్కడ చాలా మందిలో నేను అంటే ఇక్కడ చాలా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నా ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ తో వాంటెడ్ టు షేర్ వండర్ఫుల్ థింగ్ అండి. 18 years నా ఈ హెల్త్ ఇండస్ట్రీలో వెల్నెస్ ఇండస్ట్రీలో నేను చాలా మందితో డిస్కస్ చేస్తూ రిపోర్ట్స్ నాకు చదవడం ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది బాగా. అయితే ఆ ఆ అనాలిసిస్ లో నేను ఇప్పుడు తెలుసుకుంది ఏంటంటే చాలా మంది ఫ్యాటీ లివర్ వాళ్ళు వస్తున్నారండి ఈ మధ్య. ఫ్యాటీ లివర్ ఆల్కహాల్ తాగితే ఫ్యాటీ లివర్ అనేది చాలా కామన్ గా మనం చెప్తుంటాము. అదేవిధంగా రెండో విషయం చెప్పాలంటే ఆయిల్ వల్ల ఫ్యాటీ లివర్ చిన్న ఉన్నప్పుడు ఏదో జాండీస్ వచ్చింది, అది రికవరీ అయింది, తర్వాత ఫ్యాటీ లివర్ డెవలప్ అయిందని చూస్తున్నాం. కానీ ఇక్కడ ప్యూర్ వెజిటేరియన్ గా ఉండి ఎక్కువ ట్రావెలింగ్ లేకుండా ఒక హౌస్ వైఫ్ గా ఉన్న వ్యక్తులు కూడా నేను ఫ్యాటీ లివర్ చూస్తున్నాను. అక్కడ కారణం ఏంటి అని ఒకసారి చూస్తే ఫ్యాటీ లివర్ కి అక్కడ యాంగర్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. కోపం, చిన్న చిన్న వాటికి మీకు కోపం వస్తుంది అంటే మీ లివర్ ఆల్రెడీ ఫ్యాటీ లివర్ అయిపోయినట్టు లెక్క, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎవరికైనా ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే TCM ట్రెడిషనల్ చైనీస్ మెడిసిన్ లో లివర్ అనేది యాంగర్ ని క్యారీ చేస్తుంది. ప్రతి ఆర్గాన్ అనేది మన ఇమోషనల్ క్యారీ చేస్తుంది. మీరు ఏ ఇమోషనల్ ఉన్నారో చెప్తే ఆ ఇమోషనల్ ద్వారా ఏ ఆర్గాన్ మీకు ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అనేది నేను చెప్పేస్తాను. దాని ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. బాగా యాంగర్ ఉన్న వాళ్ళకి ఫ్యాటీ లివర్ వల్ల యూరిక్ యాసిడ్ వస్తుంది. నాన్ వెజ్ తినరు వాళ్ళు, ఎలాంటి నాన్ వెజ్ తినరు, బట్ ఓన్లీ మాత్రం కోపం ఉంది, స్ట్రెస్ ఉంది. ఆ స్ట్రెస్ వల్ల ఏమైందంటే ఆ కోపం అనే యాంగర్ వల్ల ఏం జరిగిందంటే ఫ్యాటీ లివర్. ఫ్యాటీ లివర్ కావడం వల్ల ఏమైందంటే ఫుడ్ అనేది ఇంబ్యాలెన్స్, అంటే ఫుడ్ డైజెషన్ కాలేదు. ఎందుకు ఫ్యాటీ లివర్ వల్ల ఫుడ్ డైజెషన్ కాదు? లివర్ అనేది ఆప్టిమం లెవెల్లో బైల్ని రిలీజ్ చేయట్లేదు. ఎప్పుడైతే ఫ్యాటీ లివర్ అయ్యి ఆప్టిమం లెవెల్లో బైల్ రిలీజ్ కాకపోతే మన తిన్న ఆహారం అనేది ఏం కాదు, డైజెషన్ కాదు. అలా డైజెషన్ కాకపోవడం వల్ల ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే బ్లడ్ అనేది యాసిడిఫై అవ్వడం, బ్లడ్ లోపల కొలెస్ట్రాల్ ట్రైగ్లిజరైడ్ పెరగడం, బ్లడ్ థిక్ అవ్వడం వల్ల యూరిక్ యాసిడ్. సో యూరిక్ యాసిడ్ కి మెయిన్ రీజన్ ఎవరంటే చాలా మంది యూరిక్ యాసిడ్ రీజన్ నాన్ వెజిటేరియన్ అంటారు. డెఫినెట్ అది 100% కరెక్ట్, బట్ అది ఓన్లీ ఫిజికల్ లెవెల్లో. కొంతమంది ఫిజికల్ లెవెల్లో నాన్ వెజ్ తినరండి, వాళ్ళకి యూరిక్ యాసిడ్ ఎట్లా వచ్చింది? నాకు ఒక అమ్మాయి వచ్చిందండి, షీఈ్ అరౌండ్ ఏజ్ ఆఫ్ ఓన్లీ 21 years అండి. షీ గాట్ డెవలప్ విత్ యూరిక్ యాసిడ్. ఎందుకు అట్లా యూరిక్ యాసిడ్ డెవలప్ అయిందంటే లాస్ట్ 2 attempts నుంచి ఆమె అనుకునే ఏదో కోర్స్ ఏదో ఉందండి, ఆ కోర్స్ అటెంప్ట్ కావట్లేదు. షీ అనేబుల్ టు గెట్ అ సక్సెడ్. సో షీ గాట్ డెవలప్ 21 years కి యూరిక్ యాసిడ్. ఇప్పుడు చెప్పండి ఆమెకి ఏం చేస్తాం? అంటే ఏంటి? తన మీద తనకు ద్వేషం వచ్చేసిందండి, యాంగర్. ఏమనంటే నేను పాస్ అవ్వట్లేదు, దానివల్ల ఏమైందంటే యూరిక్ యాసిడ్ డెవలప్. సో ఇక్కడ మనం ట్రీట్మెంట్ చేయాల్సింది యూరిక్ యాసిడ్ కా, లివర్ కా లేదా ఆమెకున్న ఇమోషన్స్ నా? ఫస్ట్ దీన్ని అడ్రస్ చేయాలి. మీరు లివర్ ని ట్రీట్మెంట్ చేసినా, యూరిక్ యాసిడ్ ట్రీట్మెంట్ చేసినా కూడా మనకు రిజల్ట్ రాదండి. కానీ దేని ట్రీట్మెంట్ చేస్తే రిజల్ట్ వస్తుంది? మన హీలీలో వెళ్ళేసి యాంగర్ కి ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉందండి. ఏం ప్రోగ్రామ్ అండి అది? యాంగర్ తగ్గించే ప్రోగ్రామ్ ఉందండి, రిలాక్స్. ఎక్సలెంట్ అండి. టైప్ చేస్తే బాగుంటుందండి. మలేష్ గారిని ఇంటర్వ్యూ చేసినట్టుగా ఉంది నాకు. మెంటల్ బ్యాలెన్స్. మోర్ దెన్ 90 members ఉన్నాము. మీరు రెస్పాండ్ అవుతే చాలా బాగుంది. ఇప్పటి నుంచి మిమ్మల్ని మేము అడుగుతామండి. సో ఇక్కడ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, కోపానికి వండర్ఫుల్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది మన దగ్గర, రిలాక్స్. రియల్ గా చెప్పాలంటే అది మోస్ట్ ఎఫెక్టివ్ ప్రోగ్రామ్. అట్లనే పాజిటివ్ థాట్ అని ఇంకో ప్రోగ్రామ్ ఉంది. నేను చాలా మంది ఈ యాంగర్ లో పాజిటివ్ థాట్ ప్రోగ్రామ్ కూడా నేను రికమెండ్ చేయడం జరిగింది. వండర్ఫుల్ రిజల్ట్స్ ఐ అచీవ్డ్. సో ఇక్కడ మనము ఈలీ వల్ల రిలాక్స్ ప్రోగ్రాము, పాజిటివ్ థాట్ ప్రోగ్రామ్, ఈ 2 ప్రోగ్రామ్ ని ఈ యాంగర్ ని తగ్గించి, ఫ్యాటీ లివర్ ని తగ్గించి, యూరిక్ యాసిడ్ ని కూడా కంట్రోల్ చేయొచ్చు. సో ఇది మీకు అర్థం కావాలని చెప్తున్నాను. ఎందుకు ఈ ట్రైనింగ్ అంటే చాలా మంది ఏం చేస్తున్నారంటే యూరిక్ యాసిడ్ వచ్చిందని చెప్పి బ్లాడర్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకుంటున్నారు. గౌట్ యూరిక్ యాసిడ్, యూరిక్ అనగానే బ్లాడర్ యూరిన్ డెఫినెట్లీ అది హెల్ప్ అవుతుందండి. కానీ రూట్ కాజ్ మాత్రం వెళ్ళాల్సిందే. ఎందుకు వచ్చింది? అది ఫిజికల్ లెవెల్ ప్రాబ్లం ఉందా, మెంటల్ లెవెల్లో ఉందా ప్రాబ్లం, స్పిరిచువల్ లెవెల్? సో ఇక్కడ మనం ఈ రోజు మెంటల్ లెవెల్ తీసుకోవడానికి కారణం ఏంటంటే, మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తున్నాను, మన మైండే రెండు డిపార్ట్మెంట్ ని పాడు చేస్తుంది, స్పిరిచువల్ ని, ఫిజికల్ ని. సో ఇక్కడ యాంగర్ ని బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, లివర్ మీద పనిచేయండి. ఎస్, గో టు మలేషియా. వి గో టు సెకండ్ ఎమోషన్. సో మీ అందరికీ తెలుసు జాయ్. సాధారణంగా ఇది పాజిటివ్ వర్డే జాయ్ అనేది, కానీ జాయ్ లో కూడా ఒక డ్రాబ్యాక్ ఉందన్నమాట. సో ఇక్కడ జాయ్ అనేది మనకు తెలుసు, చిన్నపిల్లల టైంలో మనం ఒక హార్ట్ఫుల్ గా, చాలా జాయ్ఫుల్ గా లైఫ్ లీడ్ చేస్తాం. ఎలాంటి టెన్షన్ లేదు, స్ట్రెస్ లేదు, హ్యాపీగా ప్లే చేస్తుంటాం, ఆడుకుంటాం, గెంతుతుంటాం. ఇదంతా లైక్ ఏ న్యాచురల్ జాయ్ఫుల్నెస్ అనమాట.
కానీ మనకి ఇప్పుడున్నటువంటి ఈ యొక్క లైఫ్ స్టైల్ హ్యాబిట్స్లో జాయ్ కోసం ఏం చేస్తున్నామంటే కొన్ని రకాలైనటువంటి ఇంటాక్సికెంట్స్కి అడిక్ట్ అవటము, ఫ్రెండ్స్ తోటి అంటే పార్టీయింగ్ అని ఇలాంటివన్నీ వాటిలో మన ఆరోగ్యాన్ని చెడగొట్టుకుంటున్నాం. సో ఎఫెక్ట్స్ ద హార్ట్ మోస్ట్లీ ఏంటంటే ఎందుకు ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది హార్ట్ని అంటే బికాస్ ఎక్సైట్మెంట్ ఏదైతే చేస్తామో అలాగే అవన్నీ కూడా ఏంటి మన యొక్క హార్ట్ని ఇంజూర్ చేస్తాయి. అలాగే ఓవర్ ఎక్సైట్మెంట్ స్టేట్ కుడ్ కాజ్ ఏ మైగ్రేన్ అటాక్ ఆర్ మోస్ట్ ఇన్ చిల్డ్రన్. సో వెన్ అవర్ ఎక్సైట్మెంట్ యూజువల్లీ ఎండ్స్ ఇన్ టీయర్స్, జాయ్ ఇంజూర్స్ ద హార్ట్ అనమాట. సో అందువల్ల ఈ ఎక్సైట్మెంట్ హెవీగా ఉండటం వల్ల మన యొక్క హార్ట్ అనేది ఎనర్జీ ఇంబ్యాలెన్స్ అవుతుంది. ఎస్ డాక్టర్. సో ఇక్కడ జాయ్ అనుకున్నాం అంటే మీరు ఒక చిన్న విషయం చెప్పాలంటే జాయ్ అనడానికి చిన్న పిల్లల్ని ఇక్కడ ఫోటోగా పెట్టారండి presentation లో. నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. ఇది ఎట్లా చెప్పాలని నేను కూడా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాను. ఎందుకంటే నెగిటివిటీ చెప్పడానికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి చాలా మంది చెప్తారు, బట్ పాజిటివిటీ చెప్పడం అంటే నథింగ్ టు అంటే షో యాజ్ అ ప్రాక్టికల్ అంటాం. ఇక్కడ ప్రాక్టికల్ చూపిస్తే చిన్న పిల్లవాడు నవ్వుతున్నాడు అంటే చూస్తే చిన్న పిల్లల్లో చూడండి గుండె ధైర్యం ఎక్కువ ఉంటుంది పెద్దవాళ్ళ కంటే కంపేర్ చేసి చూస్తే. వాళ్ళకు ఆ అచీవ్మెంట్ అనేది, ఆ జాయ్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే హార్ట్ నుంచి వస్తుంది. ఎవరైతే జాయ్ఫుల్ ఉంటారో వాళ్ళకి విల్ పవర్ చాలా బాగుంటుంది. ఎవరికైతే లైఫ్ లో జాయ్ లేదో వాళ్ళకి విల్ పవర్ ఉండదు, వాళ్ళు లైఫ్ లో ఎప్పుడు సాడ్నెస్ తోని బాధపడుతుంటారు. సో ఇక్కడ జాయ్ అనేది హార్ట్ ని సంబంధించిన రిలేషన్ అయితే ఇది ఇన్ ఆర్గాన్ అండి హార్ట్ అనేది. అండ్ హార్ట్ గురించి చెప్పాలంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈరోజు తెలుసు, మనము చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆర్గాన్ గా ట్రీట్ చేస్తుంటాం. ఎందుకంటే అన్ని అవయవాల కంటే కూడా హార్ట్ అనగానే ఎవరైనా భయపడతారు, హార్ట్ అటాక్ ఇవన్నీ కూడా. అయితే ఈ హార్ట్ అటాక్స్ కానివ్వండి ఇవన్నీ రాకుండా మనను కాపాడుకోవాలనుకుంటే సడన్ అరెస్ట్ నుంచి మనకు ఉండాల్సిందంటే జాయ్, హ్యాపీనెస్. ఎలాంటి హ్యాపీనెస్ అంటే నో కాంప్రమైజ్ అండి. ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చినా కూడా మనము దాన్ని ఓవర్కమ్ చేసి మైండ్ఫుల్నెస్ తోని జాయ్ ని అడాప్ట్ చేసుకోగలిగితే వి విల్ గెట్ అచీవ్మెంట్ ఇన్ ద లైఫ్ అండి. దాంట్లో ఈ జాయ్ గురించి చెప్పాలంటే చాలా పెద్ద పెద్ద మహనీయులను మనం ఆదర్శంగా తీసుకోవచ్చు. మన భారతదేశం నుంచి ఎంతో మంది ఎన్ని మాటలు ఉన్నా కూడా నవ్వుతూ నెగిటివిటీ నుంచి కూడా వాళ్ళు జాయ్ ని లైఫ్ లో ఎంజాయ్ చేసుకుంటూ లీడ్ చేసిన వాళ్ళ ఎగ్జాంపుల్స్ పేర్లు మీరు ఎన్నో చూడొచ్చు. సో ఇక్కడ మాట్లాడుతుంది ఓవర్ జాయ్ గురించి, ఎక్సైట్మెంట్ ఆఫ్ ఎక్సెస్. ఎస్ ఇప్పుడు దానికి వస్తున్నాను. సో అదైతే ఈ జాయ్ కి ఇంకొక నెగిటివిటీ ఉందండి, అదేంటంటే ఎక్సెస్ జాయ్. అంటే అదేంటంటే మన ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ మైండ్ఫుల్నెస్ ని ఏం చేస్తుందంటే డిస్టర్బ్ చేస్తుంది. అలా డిస్టర్బ్ చేయడం వల్ల కెమిస్ట్రీ, మన బాడీలో కెమిస్ట్రీ అనేది డిస్టర్బ్ అవడం, ఆ కెమిస్ట్రీ డిస్టర్బ్ అవడం వల్ల బ్లడ్ అనేది థిక్ అవుతుంది. ప్రతిసారి మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏ ఫీలింగ్ లో అయినా కూడా ఎక్సెసివ్ లో కానీ ఇన్ అండ్ యాన్ అంటాం. మెరిడియన్ ఛానల్లో ఇన్ ఎక్కువైనా యాన్ ఎక్కువైనా అంటే ఏ ఛానల్లో కూడా ఎనర్జీస్ ఇంబ్యాలెన్స్ అవుతాయి. ఎక్కువ తక్కువ అంటే మీకు ఈజీగా అర్థమయ్యేది చెప్తున్నానండి. ఎనర్జీస్ ఇంబ్యాలెన్స్ అవుతే బ్లడ్ అనేది థిక్ అవుతుంది. అలా బ్లడ్ థిక్ అయినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే బ్లడ్ క్లాట్ అవ్వడం, ఆ క్లాగింగ్ ఫ్యాక్టర్ వల్లనే హార్ట్ స్ట్రోక్స్ వస్తాయి. సో ఇక్కడ ఏంటి, బ్యాలెన్స్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మెరిడియన్ బ్యాలెన్స్ లో ఇన్ అండ్ యాన్ని బ్యాలెన్స్ చేసి మన యొక్క హార్ట్ యొక్క హెల్త్ ని మనం కాపాడుతాం. అవన్నీ మనం లాస్ట్ మనం ప్రోగ్రామ్ చెప్పుకుందాం. రైట్, వి మూవ్ టు నెక్స్ట్ ఎమోషన్. సో ఆ ఎమోషన్ వచ్చేసి పెన్సివ్నెస్, అంటే విచారం ఎప్పుడు కూడా నిరంతరం ఏదో సాధించాలని ప్రయత్నం, పరుగుదల. ఇంకా చెప్పాలి అంటే చాలా మంది ఈ రోజున డయాబెటీస్ రావడానికి కారణం ఏంటంటే జెనెటికల్ ఫ్యాక్టర్ కాదండి, లేకపోతే ఇంకోటి కాదు. ఓన్లీ ద ప్రాబ్లం ఏంటంటే వాళ్ళ పరుగు వాళ్ళు ఒక ఎలాంటి పరుగు అంటే ఏదో సాధించాలనే దాంట్లో నిద్ర లేకపోవటము, నిద్ర ప్రాపర్గా ఉండదు, తర్వాత సరైన టైంలో తినేది లేదు. సో ఇలాంటిది ఒక ఎమోషన్ ఏం చేస్తుందంటే మన యొక్క స్క్రీన్ మీద ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. ఇట్ లీడ్స్ టు అబ్సెసివ్ థాట్స్, నాస్టాలజిక్ anchoring of after the past and generally thinking intensively about life rather than living it. సో మన జీవితంలో జీవించడం కన్నా జీవితంలో మనం ఏం చేస్తామంటే ఎక్కువగా పరిగెత్తటం, పోరాటం ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి అనమాట. సో ఆ విధంగా చాలా ఎక్సెసివ్గా మనం ఎప్పుడైతే మన యొక్క మెంటల్ వర్క్ అనేది జరుగుతుంటుందో దాని యొక్క పర్యవసానం ఆ ఎమోషన్ అంతా కూడా మనకి ఆ క్రేవింగ్ అంతా కూడా దేని మీద పడుతుంది అంటే స్క్రీన్ మీద పడుతుంది. ఆ విధంగా స్ప్లీన్ అనేది ఇంజ్యూర్ అవుతుంది, స్క్రీన్ ఎనర్జీస్ డ్రాప్ అవుతాయి.
సో ఈ ఎమోషన్ అనేది మన యొక్క హెల్త్ ఛానల్లో స్ప్లీన్ ఎనర్జీని డౌన్ చేస్తుంది. ఎస్. సో ఈ స్ప్లీన్ అనేది మన ఇమ్యూనిటీ అంటాం, ఆటో ఇమ్యూనిటీ. మీరు వినిండి వచ్చాడు, మన బాడీ యొక్క వ్యాధి నిరోధక శక్తి. ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే దీనికి కరెక్టింగ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి. మనము ఏదైనా షాక్ కానీ ఏదైనా భయంతో ఏదైనా డిస్టర్బ్ అయ్యాము లైఫ్లో మెంటల్గా, కొంతమంది జ్వరం వస్తుందండి, చూశారండి? అంటే ఓవర్ స్ట్రెయిన్ ఆఫ్ మైండ్ అయినప్పుడు ఎక్సెస్ వర్క్ చేయండి, అంటే తట్టుకోలేనంత వర్క్ చేయండి, అప్పుడు మనకు జ్వరం వస్తుంది. వర్క్ ఎక్కువ చేసి అలసిపోయి జ్వరం రావడం ఏంటంటే, అలసిపోతే తలనొప్పి రావాలో లేక బాడీ పెయిన్స్ రావాలి, కానీ జ్వరం ఎందుకు వచ్చింది? జ్వరం వస్తే మళ్ళీ యాంటీబయాటిక్ ఎందుకు తీసుకోవాలి? దీని క్వశ్చన్కి ఎవరైనా ఆన్సర్ చెప్పండి. డే అండ్ నైట్ నేను ట్రావెల్ చేశానంటే అలసిపోయాను, నాకు జ్వరం వచ్చింది. డే అండ్ నైట్ అలసిపోతే బాడీ పెయిన్స్ రావాలి, డే అండ్ నైట్ వస్తే తలనొప్పి రావాలి, డే అండ్ నైట్ వస్తే ఓన్లీ బాడీకి సంబంధించిన స్ట్రెయిన్ రావాలి. కానీ ఇక్కడ ఏమొచ్చిందండి? అవుట్పుట్ జ్వరం వచ్చింది. మరి జ్వరం వచ్చిందని యాంటీబయాటిక్ ఎందుకు తీసుకోవాలండి? యాంటీబాడీస్ ఏమయ్యాయండి అంటే, ఇక్కడ బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అంటే, ఈ ఎనర్జీ ఛానల్ డిస్టర్బ్ అయినప్పుడు మనం ఓవర్ స్ట్రెయిన్ అవడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది అంటే, ఈ ఛానల్లో మన బాడీ ఏం చేస్తుందంటే, అయ్యా ఇంతకంటే ఎక్కువ నువ్వు వర్క్ చేస్తే నేను తట్టుకోలేను, నీకు సపోర్ట్ చేయలేను అందుంచి మన బాడీలో హీట్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఆ హీట్ ఏం చేస్తుందంటే మన బాడీలో ఉన్న మంచి బ్యాక్టీరియాని డౌన్ చేస్తుంది. ఆ మంచి బ్యాక్టీరియా డౌన్ అయినప్పుడు మనకేమవుతుందంటే యాంటీబాడీస్ తగ్గిపోతాయి, కాగానే మనకు ఫీవర్ వస్తుంది. యాంటీబయాటిక్ తగ్గగానే మనకి ఫీవర్ రాగానే మనం ఏం చేస్తామంటే బయట నుంచి యాంటీబయాటిక్ సపోర్ట్ ఇస్తాం. ఆ సపోర్ట్ ఇవ్వగానే మన బాడీలో యాంటీబాడీస్ డెవలప్ అవుతాయి, మనం రెస్ట్ తీసుకుంటాం. ఈ స్ప్లీన్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే మళ్ళీ మనని యాక్టివ్ చేస్తుంది. సో చూడండి, ఇదంతా ఒక సైకిల్ అండి. మన బాడీ అలసిపోవడం వల్ల జ్వరం ఎందుకు వచ్చింది అంటే, ఆ ఎనర్జీ ఛానల్ డిస్టర్బ్ అవడం వల్ల బాడీ ఏం చేస్తుందంటే మన ఆటోమేటిక్ గా మనం చేసే తప్పు అని చెప్పి ఆపడానికి మన బాడీ ఇచ్చిన సిమ్టమ్ అని. అది స్ప్లీన్ యొక్క ఎఫెక్ట్. ఎస్, రైట్. సో నెక్స్ట్ చూద్దాం. యా, కామన్ ఎమోషన్ వరీ. చిన్నదానికి పెద్దదానికి వరీ అయిపోతుంటాం. సో ఎందుకు వరీ అవుతున్నామో కూడా ఒకసారి కారణం లేకుండా కూడా వరీ అవుతుంటాం. సో ఇలాంటి వర్రీ అనే దాని వల్ల కూడా ఆ ఎమోషన్ నుంచి మన యొక్క ఏదైతే ఉందో సిస్టంలో హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్లు, తర్వాత కార్టిజాల్ పెరిగిపోవడాలు, ఇవన్నీ కూడా చూస్తున్నాం. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇది ప్రధానంగా ఎక్కడ ఎఫెక్ట్ అవుతుందంటే మన లంగ్స్ మీద ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. మీరు చూడండి, బాగా వరీ అయినప్పుడు మన హార్ట్ అంతా బరువైపోయినట్టు, చెస్ట్ ఏరియా అంతా టైట్ అయిపోయినట్టు ఉంటారు. రీజన్ ఏంటంటే ఆ యొక్క ఎమోషన్ అంతా కూడా లంగ్స్ మీద పడుతుంది. అంటే వరీ నాట్స్ షీ అంటే ప్రాణశక్తి. ఇక్కడ ఒక విధంగా దాన్ని ముడిపెట్టేసినట్టు, గుంజేసినట్టు అయిపోతుంది. విచ్ మీన్స్ దట్ ఇట్ కాజెస్ స్టాగ్నేషన్ ఆఫ్ ప్రాణశక్తి అండ్ ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ బోత్ లంగ్స్ అండ్ స్ప్లీన్. స్ప్లీన్ మీద, లంగ్స్ మీద, రెండింటి మీద దాని ప్రభావం పడుతుంది. ఎఫెక్ట్స్ లంగ్స్ అన్కంఫర్టబుల్ ఫీలింగ్ ఆఫ్ ద చెస్ట్, సైడ్ బ్రెత్లెస్నెస్ కూడా ఉంటుంది, ఊపిరి ఆడినట్టుగా, ఊపిరి సలపనట్టుగా ఉంటుంది. అలాగే షోల్డర్స్ బరువెక్కువైపోతాయి. సమ్ టైమ్స్ డ్రై కాఫ్, దగ్గు కూడా వస్తుంటుంది. అలాగే వీక్ వాయిస్ అయిపోతుంది. ఇంకా చెప్పాలి అంటే పేల్ కాంప్లెక్షన్ ముఖంలో కనిపిస్తుంది అనమాట. సో అలాగే స్ప్లీన్ మీద దాని ప్రభావం పడినప్పుడు మనకి ఆకలి అవ్వదు. వరిలో ఉన్నప్పుడు సరిగ్గా ఆహారం కూడా తీసుకోలేము మనం. అలాగే గ్యాస్ట్రిక్ డిస్కంఫర్ట్ కనబడుతుంది. ఈవెన్ వరిలో ఉన్నప్పుడు మార్నింగ్ కాన్స్టిపేషన్ కూడా రైజ్ అవుతుంది, ప్రాపర్గా కాదు మీకు. అలాగే సమ్ అబ్డామినల్ పెయిన్స్ చూస్తున్నాం, డిస్టెన్షన్, బ్లోటింగ్, టైర్డ్నెస్, అలాగే పేల్ కాంప్లెక్షన్. సో వరి ఇంజురీస్ ఫైనల్ గా ఏంటంటే మన లంగ్స్ మీద, లంగ్స్ ఎనర్జీస్ మీద దాని ప్రభావం చూపెడుతుంది. ఎస్ రఘు గారు. లంగ్ మెరిడియన్, ఇది లంగ్ అండ్ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ అంటాం. సో లంగ్ మేల్ ఆర్గాను, లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ ఫీమేల్ ఆర్గాను. ఈ లంగ్ ఎనర్జీ కీ అనేది ఇంబ్యాలెన్స్ అయినప్పుడు మన బాడీ లోపల మేజర్ గా లంగ్ అండ్ స్ప్లీన్ ఈ రెండు డిస్టర్బ్ అవుతాయి. అయితే ఇక్కడ పంచభక్ష పరిమాణాలు పెడతామండి. దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. దాని రుచి ఎప్పుడు తెలుస్తుంది? మీరు హ్యాపీగా ఉన్నప్పుడు, వరీలో ఉన్నప్పుడు. హ్యాపీగా ఉంటేనే మీకు రుచి తెలుస్తుంది. అదే మీరు ఏదైనా వరిలో తిన్నారనుకోండి ఫుడ్, దాని టేస్ట్ కూడా మీకు తెలియదు. ఏదైనా వరిలో ఉండి మీరు ఫుడ్ తింటున్నప్పుడు టేస్ట్ తెలియదు. మీరు వరిలో ఉన్నారనేది ఎదుటి వాళ్ళకి ముఖంలోనే కనిపిస్తుంది, ఏదో చింతగా ఉన్నామని. ఇంకా చెప్పాలంటే మన పూర్వీకులు చెప్పేవాళ్ళు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్, చింత చితిమంట అంటారు. అంటే చితిమంట ఎట్లయితే కాల్చేస్తుందో, వరి అనేది మనకు తెలియకుండానే కాల్చేస్తుంది. లంగ్ అనేది మన ఇమ్యూనిటీ కాకుండా మన ఏజ్ కూడా పెంచుతుంది, ఏజ్ని కూడా రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో ఎవరైనా సెలక్షన్కి వెళ్ళారనుకోండి,
దాంట్లో ఎలా సెలెక్ట్ చేస్తారంటే లంగ్ ఎనర్జీని చూసి చేస్తారు. అంటే ఏంటంటే మీరు చెస్ట్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే 5 సెంటీమీటర్ మీ లంగ్ ఎక్స్పాండ్ అవుతే మిలిటరీలో కానీ పోలీస్లో కానీ మీకు పోస్ట్ ఫస్ట్ ఎలిజిబిలిటీ వస్తుంది ఎగ్జామ్ అన్ని రాయడం. అదే మీరు 5 సెంటీమీటర్ ఎక్స్పాండ్ చేయకపోతే మీకు ఆ పోస్ట్ కూడా రాదు. అంటే 5 సెంటీమీటర్ ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ఎందుకు తీసుకుంటారు పోలీసులో అంటే ఆ 5 సెంటీమీటర్ లంగ్ మీరు ఎక్స్పాండ్ చేయగలిగితే మీ యొక్క ఏజ్ కానీ మీ స్టామినా కానీ కంపేర్ టు అదర్తో ఎక్కువ అండి, మీ మైలేజ్ ఎక్కువ. సో మైలేజ్ని కొలిచేది లంగ్స్ అండి. అలాంటి కీని మనము డిస్టర్బ్ చేయగలిగితే దేంతో, వరితో, అప్పుడు మన మైలేజే తగ్గిపోతుంది. అంటే మనం ఎక్కువ కాలం బతకలేము. సో ఈ వరి అనేది అది నుంచే చింతా చితి మంట అన్నది. సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ లంగ్ మెరిడియన్ ఛానల్ అండి. సో దీన్ని జాగ్రత్త ఉంచుకోండి. దేనికి దూరం ఉండండి? వరికి దూరం మెంటల్గా. ఎస్. యా. సో లెట్స్ మూవ్ టు నెక్స్ట్ ఎమోషన్, ఫియర్, భయం. భయపడితే ఏం జరుగుతుందంటే మన శరీరంలో ప్రధానంగా వైటల్ ఆర్గాన్ కిడ్నీస్ మీద ఎఫెక్ట్ పడుతుంది. సో ఇంక్లూడ్స్ బోత్ క్రానిక్ స్టేట్ ఆఫ్ ఫియర్ అండ్ యాంగ్జైటీ. సో ఇందా నేను స్టార్టింగ్లో చెప్పాను, మీకు ఎప్పుడైతే భయం ముదురుతుందో అది యాంగ్జైటీ కింద కూడా మారిపోతుంది. ఆ విధంగా ఈ యొక్క ఫియర్ అండ్ యాంగ్జైటీ ద్వారా వచ్చేటువంటి ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనకి కిడ్నీ మీద ఎఫెక్ట్ చూపెడుతుంది. అలాగే నాక్టర్నల్ ఇన్కాంటినెన్స్ ఇన్ చిల్డ్రన్, అంటే రాత్రిపూట వాళ్ళు ప్యాస్ వదిలేస్తుంటారు, యూరిన్ చేస్తుంటారు. అలాగే ఇన్కాంటినెన్స్ అది వచ్చేసి యూరిన్ వచ్చేసి ఆపాలి, స్టాప్ చేయలేనటువంటి తత్వం అనమాట. తొందరగా యూరిన్ పోసేయాలి అనేది ఉంటుంది. అలాగే డయేరియా అనమాట, మోషన్స్ అవుతుంటాయి. అలాగే సడన్ ఇంకా చెప్పాలంటే హీట్ అనేది ఫేస్లోను బాడీలోను హీట్ జనరేట్ అవుతుంది. వెన్నులో వణుకు పుట్టడం అంటారు కదా, అంత హీట్లో కూడా ఒళ్ళు జలదరిస్తుంది, వెన్నుముక వణుకు పుడుతుంది, నైట్ స్వెటింగ్, పాల్పిటేషన్స్ వస్తాయి, గుండె దడదడ, అలాగే డ్రై మౌత్, థ్రోట్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ద రీజన్ ఈజ్ వీఆర్ డిశ్చార్జింగ్ అవర్ కిడ్నీ ఎనర్జీస్ విత్ అవర్ ఎమోషన్ కాల్డ్ ఫియర్. ఎస్ రఘు గారు. కిడ్నీ మెరిడియన్ అనగానే ఇది ఇన్ ఆర్గాన్ అండి, ఇన్ మెరిడియన్ అంటాము. యాన్ దీనికి వచ్చి బ్లాడర్ మెరిడియన్. ఈ కిడ్నీ అనేది మన ట్రెడిషనల్ చైనీస్ మెడిసిన్ లో ఈవినింగ్ 5 to 7 దీని యొక్క టైం అన్నమాట. ఆర్గాన్ క్లాక్ అనేది ఉంటుంది, ఇప్పుడు చూపించబోతున్నాం నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో. దాని ప్రకారము ఈ 5 to 7 అనేది కిడ్నీ మెరిడియన్ పనిచేస్తుంటుంది. ఈ మెరిడియన్ ఛానల్ డిస్టర్బ్ కావడానికి కారణం ఎవరంటే ఫియర్, భయం. జో డరా ఓ మరా, మీరు విండి వచ్చాయండి, మళ్ళీ చింతా చితి పంట లాగానే ఇక్కడ మనం మాట్లాడుతాం. సో ఇక్కడ ఫియర్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది ఏం చేస్తుందంటే మన కిడ్నీ యొక్క ఎనర్జీని డౌన్ చేస్తుంది. అక్కడ ఇమ్యూనిటీ, ఏజ్ గురించి మనము లంగ్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే పోయిన స్లైడ్ లో, ఇక్కడ కిడ్నీ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఇది వైటాలిటీ, అంటే మన స్టామినా, పర్ఫార్మెన్స్, అంటే మనం ఎంతవరకు మన ఎంత టైంలో ఎంత పర్ఫార్మ్ చేస్తాం అంటాం, అవునా కదా, ఎంత టైంలో ఎంత క్వాలిటీ అంటాం. సో ఈ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ని ఇచ్చేది కిడ్నీ మన లైఫ్లో. అలాంటి క్వాలిటీని మనం ఎంజాయ్ చేయాలంటే దేనికి దూరం ఉండాలంటే ఫియర్కి దూరం ఉండాలి. ఈ ఫియర్ వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే కిడ్నీ వీక్ అవడం వల్ల, ఈరోజు చెప్పాలంటే కిడ్నీ ఎనర్జీ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. పిల్లలు పుట్టడానికి కూడా కిడ్నీ ఎనర్జీ అవసరము మెరిడియన్ ఛానల్స్ లో. అట్లనే కిడ్నీ ఎనర్జీ అనేది ఇంబ్యాలెన్స్ అవుతే యూరిన్ అర్జెన్సీ ఉంటుంది, ప్రోస్టేట్, ఆ తర్వాత బ్లాడర్ లో ఇన్కాంటినెన్సీ, ఆ తర్వాత కిడ్నీ వల్ల ఈ ఫియర్ వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ఈవెన్ కిడ్నీ స్టోన్స్ ఫామ్ అవడం కూడా మనం చూస్తుంటాం. పిల్లలు చూస్తే భయం వల్ల రాత్రి వాళ్ళు ఏదో కలలు వచ్చాయి, భయం పడ్డారు అనుకోండి, వాళ్ళు ఏంటంటే బెడ్ వెయిటింగ్ చేస్తుంటారు. సో ఇవన్నీ కూడా కిడ్నీ రిలేటెడ్ ఎనర్జీ ఇంబ్యాలెన్స్ అవ్వడం వల్లనే అవుట్పుట్ గా వస్తుంది. సో కిడ్నీ ఎనర్జీని ఒకవేళ మీరు ఆప్టిమం లెవెల్లో మెయింటైన్ చేయగలిగితే మన బాడీకి వైటాలిటీ ఏదైతే అనుకున్నామో అది మనం ఆప్టిమం లెవెల్లో పొందొచ్చాం. రైట్. సో లెట్స్ మూవ్ టు నెక్స్ట్ ఎమోషన్. యా, సాడ్నెస్. ఇది కూడా అంతే, విచారం. చిన్న రీజన్కి పెద్ద రీజన్కి విపరీతమైనటువంటి ఆలోచన చేస్తూ దాన్ని ఆ యొక్క ఎమోషన్ కాస్త అది ఎమోషన్ ఆఫ్ గ్రిఫ్ అంటారు, విచారం. అలాగే రిగ్రెట్. సో ఇవన్నీ కలిసి ఏమవుతుందంటే మన లంగ్స్ ఎనర్జీని డిస్ట్రాయ్ చేస్తాయి. సో ఇందులో వెరైటీ ఆఫ్ సింటమ్స్ మనం చూడొచ్చు. బ్రెత్లెస్నెస్ కనిపిస్తుంది, టైర్డ్నెస్, అలసిపోతాం, ఏ ఫీలింగ్ ఆఫ్ డిస్కంఫర్ట్ అనేది చెస్ట్ లో మనం చూస్తాం. అలాగే ఇది ముదిరితే, సాడ్నెస్ ముదిరితే స్టార్టింగ్ లో చెప్పాను ఏమవుతుంది, డిప్రెషన్ అవుతుంది. వెన్ డిప్రెషన్ ముదిరితే ఏమవుతుంది అంటే దాట్ లీడ్స్ టు సూసైడ్ అటెంప్ట్. ఈవెన్ క్రయింగ్ కూడా కమ్స్ అంటారు. సాడ్నెస్ ని పెంచుకుంటూ చివరికి ఏడుపు, డిప్రెషన్ ఆర్ క్రయింగ్ రెండు ఒకటే.
ఇక్కడ క్రయింగ్ డిప్రెషన్ వేరు వేరు కాదు. ఏడ్చే ప్రతి ఒక్కరికి డిప్రెషన్ ఉన్నట్టే లెక్క, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఏడవటానికి కూడా మన ఎమోషన్ యాక్చువల్గా ఏమంటే, మగవాళ్ళు సాధారణంగా ఏడవరు, చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటారు. కానీ లేడీస్లో తొందరగా ఏడుస్తుంటారు, చాలా వీక్ ఉంటారు. సో రీజన్ ఏంటంటే ఆ బాడీ యొక్క మైండ్ డెవలప్మెంట్ స్ట్రక్చరు, వాళ్ళ డిఎన్ఏ అలా ఆ విధంగా డెవలప్ అవటం, ఇవన్నీ చూడటం. సో ఏదేమైనా సాడ్నెస్ ఇంపాక్ట్స్ లాట్ అనమాట. ఇది మళ్ళీ మన వైటల్ ఆర్గాన్ లంగ్స్ మీద పనిచేస్తూ చాలా ఇది చేస్తుంది. ఎస్ రఘు గారు. యా, ఈ మెరిడియన్ ఛానల్లో ఇందాక మనం లంగ్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నట్టే, లంగ్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ దాని గురించి మనం లాస్ట్ సైడ్ లో తెలుసుకున్నాం. సాడ్నెస్ వల్ల లంగ్ వీక్ అవడం అనే దానికి ఎఫెక్ట్ చూసుకుంటే, సాడ్నెస్ లో ఎవరైతే బాగా సాడ్ గా ఉంటారో వాళ్ళు ఎవరు ఉంటారు అంటే, ఎక్కువ వరకు మీరు చూడండి ఆస్తమా, ఈ లంగ్ సంబంధించిన ఏదైతే ఆస్తమా సంబంధించిన ఏదైతే ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయో, వాళ్ళు వెళ్ళి వాళ్ళతో పక్కకు కూర్చొని మీరు చూడండి. ఎక్కువ వాళ్ళు మాట్లాడే మాటలు కానివ్వండి, వాళ్ళ యొక్క ఫీలింగ్స్ కానివ్వండి చూస్తే, ఆ సాడ్నెస్ అనేది ఏంటి అనేది మీకు మిర్రర్ గా చూపిస్తుంది. ఇక్కడ ఎఫెక్టివ్ గా మనం చూడొచ్చు. సో వాళ్ళ సాడ్నెస్ అని మనం తగ్గియగలిగితే ఆ లంగ్ యొక్క కెపాసిటీని మనం పెంచేయవచ్చు. సో మోస్ట్లీ వాత పత్త పిత్త కఫ అని మన ఆయుర్వేదంలో ఇట్లా మాట్లాడుతుంటాము. ఈ కఫ బాడీలంతా కూడా ఈ లంగ్ కి సంబంధించిన ఫీలింగ్స్ తో వాళ్ళు కనిపిస్తుంటారండి అవుట్పుట్ గా. సో ఆ ఫీలింగ్స్ ని మనం గమనించి దాన్ని అడ్రస్ చేయగలిగితే కూడా మనకు వాళ్ళకు ఉపశమనం ఇవ్వచ్చు. సో ఇది ఆల్ అబౌట్ లంగ్ మెడిటేషన్. రైట్, వి మూవ్ టు నెక్స్ట్ ఎమోషన్, షాకింగ్ అనమాట. సో ఎప్పుడైతే మనం షాక్ గురవుతామో మళ్ళీ అది మన హార్ట్ మీదే పడుతుంది. అలాంటి ఎమోషన్ అంతా కూడా ఇలాంటి షాక్ గురయ్యి సడన్ షాక్ తోటి హార్ట్ అటాక్ అయ్యి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు. అందులో కూడా ప్రధాన సిమ్టమ్స్ పాల్పిటేషన్, బ్రెత్లెస్నెస్, ఇన్సామ్నియా అనేవి మనం మేజర్ గా చూడొచ్చు. అందువల్ల ఈ ఎమోషన్స్ అనేవి అన్ని ఇప్పుడు నేను చెప్పినవి ఎలాంటివి అంటే, మొన్న ఎవరో చెప్పారు, కార్లో వెళ్తున్నప్పుడు సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోకపోతే ఇచ్చే బజర్ లాంటివి అనమాట. అంటే ఆ బజర్ వస్తూనే ఉంటుంది. అలాగే ఈ ఎమోషన్స్ ఉన్నంత కాలం ఆ డిస్కంఫర్ట్ ఫీల్ అవుతూనే ఉంటాం. కానీ సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోగానే ఒకసారిగా ఎలా అయితే కార్లో బజర్ ఆగిపోద్దో, అట్లనే కొన్ని రకాలైనటువంటి మనం ఈ యొక్క ఆల్టర్నేటివ్ థెరపీ విధానంలో మనం వీటిని ప్రాపర్ గా చూసుకుంటూ మన లైఫ్ స్టైల్ని, మన యొక్క ఆలోచనని మనం కరెక్ట్ గా పట్టుకోగలిగితే అప్పుడు మన మైండ్ మన కంట్రోల్లో ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైతే మైండ్ కంట్రోల్లో ఉంటుందో మనం ఆరోగ్యంగా ఉంటాం. రఘు గారు. ఇక్కడ షాక్ అనగానే షాక్ లో రెండు ఉన్నాయండి. మంచి విషయం తెలుసుకున్న షాకు, అట్లనే మనకు పనికిరాని విషయం తెలుసుకున్న షాక్, ఈ రెండు కూడా ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే, మన బాడీలో ఎవ్రీ ఆర్గాన్ ఒక సర్క్యూట్ లో పనిచేస్తుంది. ఆ సర్క్యూట్ లో వెరీ ఇంపార్టెంట్ సర్క్యూట్ ఏంటంటే హార్ట్ మెరిడియన్ ఛానల్ సంబంధించిన సర్క్యూట్. అయితే హార్ట్ మెరిడియన్ గురించి చెప్పుకుంటాం కాబట్టి, ఇది ఇన్ ఆర్గాన్ అయితే దీని యాన్ మెరిడియన్ ఛానల్ ని స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ అంటాము. ఈ షాక్ వల్ల ఈ మెరిడియన్ ఛానల్ మనం పర్టికులర్ గా డిస్టర్బ్ అవుతే మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే హార్ట్ స్ట్రోక్స్ అండి, అంటే హార్ట్ అటాక్ కానీ హార్ట్ ఇంబ్యాలెన్స్. ఈ చిన్న చిన్న షాకులతోని ఇన్సోమియా, మీకు తెలుసు, ఏదైనా ఒక చిన్న న్యూస్ విన్నారు, అది మిమ్మల్ని భయపెట్టించేసింది. అలా భయపెట్టేయగానే మీరు షాక్ లోకి వెళ్ళగానే, షాక్ న్యూస్ వినగానే మీకు ఆ రోజు రాత్రి నిద్రపడదు. రేపు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ నోటీస్ వస్తే ఆఫీస్ రమ్మంటే రాత్రి నిద్రపోతారా? సో ది కైండ్ ఆఫ్ షాక్. సో ఇలా మనం షాక్ వల్ల మనకి జరిగే మైనస్ పాయింట్ ఏంటంటే, అటు మెంటల్ లెవెల్లో షాక్ వల్ల నిద్ర సఫరింగ్ ఉంటే, ఇక ఫిజికల్ లెవెల్ గా మెరిడియన్ ఛానల్ డిస్టర్బ్ అయ్యేది హార్ట్ మెరిడియన్. నెక్స్ట్. సో ఇక్కడ మనం ఆర్గాన్ క్లాక్ గురించి మనం ఒకసారి తెలుసుకుందామండి. ఇక్కడ మెరిడియన్ ఛానల్స్ గురించి ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడు, ఏ మెరిడియన్ ఛానల్ ఏ ఫీలింగ్ తో డిస్టర్బ్ అవుతుందని మనం తెలుసుకున్నాం. దాంట్లో ఇక్కడ స్టమక్ మెరిడియన్, దీన్ని యాన్ అన్నాము. దానికి ఆపోజిట్ మెరిడియన్ స్ప్లీన్ మెరిడియన్ ఇన్ అండి. హార్ట్ మెరిడియన్ కి స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ మెరిడియన్, బ్లాడర్ కి కిడ్నీ మెరిడియన్. రఘు గారు, ఒక్కసారి ఈ ఇన్ యాంగిల్ మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఎస్, ఇన్ అండ్ యాన్ అనగానే వేడి చలువ. అంటే మన బాడీ లోపల చాలా మంది అంటారు, నాకు వేడి చేసిందండి, చలువగా ఉందని. సో ఆ ఇన్ని వేడి అని, యాన్ అంటే చలువ అని చైనీస్ ప్రిన్సిపల్. అయితే ఈ ఇన్ అండ్ యాన్ అనేది మన ప్రతి బాడీలో ప్రతి పార్ట్కి మెసేజింగ్ గా ఉంటుందండి. ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే, మన ముందు భాగం ఆఫ్ శరీరం అనేది ఇన్, వెనుక భాగం అనేది యాన్ అండి. ఒకవేళ మీకు చలి పెట్టింది అనుకోండి, చలి పెడితే ఎక్కడ ముడుచుకుంటారు, ముందుగా వెనక్క? ముందుకి. ఎందుకు ముందుకు ముంచుకున్నారు? దేన్ని తగ్గించారు, దేన్ని పెంచారు? అంటే మీ బాడీ యొక్క ఇన్నుని దగ్గర చేశారు, యాన్ని తగ్గించారు. అలా తగ్గడం వల్ల ఏమైందంటే మీ బాడీలో ఇన్ అనేది పెరిగిందండి.
సో చూడండి, మన అంటే నేచర్ గానే మనం ఏం చేస్తామంటే మన బాడీలో ఇన్ అండ్ యాన్ని మనము బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటాం. నాట్ ఓన్లీ మన హ్యూమన్ బీయింగ్ అండి, ఈవెన్ ప్లాంట్స్, ఈవెన్ యానిమల్స్ కూడా ఈ సిస్టంలోనే వాటి యొక్క లైఫ్ స్టైల్ని పెంచుకుంటాయి. అట్లనే మీకు బాగా వేడిగా ఉంది, వేడిగా ఉన్నప్పుడు ముడుచుకుంటారండి. ఏసీ వేసుకొని మీరు చేతులు కాళ్ళు జాచుకొని పడుకుంటారా, ముడుచుకొని పడుకుంటారు? ఏం చేస్తారు? మీరు దాచుకొని చేతులు కాళ్ళు అక్కడ ఏం చేశారు? ఇన్ను సఫిషియెంట్ గా ఉంది, యాన్ సపోర్ట్ కావాలి. అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే బాడీని బాగా ఎక్స్పాండ్ చేసి పడుకుంటారు. సో ఇవన్నీ కూడా ఇన్ అండ్ యాన్ని బేస్ చేసుకొని మన బాడీ సిస్టమ్ లో ఎట్లయితే మన ఫీలింగ్స్ తో మనం బయటికి చూస్తున్నామో అట్లనే ప్రతి ఆర్గాన్ కూడా, ఈవెన్ లివర్, కిడ్నీ, లంగ్, ఈ ఇన్ అండ్ యాన్ని బ్యాన్ చేసుకొని మన ఈవెన్ ఇంక్లూడింగ్ ఫుడ్ అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదైనా హీట్ సంబంధించిన ఫుడ్ తింటున్నారండి రోజు, మీ బాడీలో హీట్ ఎక్కువైపోయింది. హీట్ ఎక్కువగానే ఏం జరిగిందంటే కొంతమందికి ఎఫెక్టివ్ గా చెప్తారు, మాకు హీట్ ఎక్కువైతే మోషన్ లో బ్లడ్ వచ్చేస్తుంది. హీట్ ఎక్కువైతే మోషన్ లో బ్లడ్ ఎందుకు వచ్చిందంటే లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ మోషన్ అండి. లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ అనగానే ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే అది ఇక్కడ మీకు ముందర కనిపిస్తుంది యాన్ ఆర్గాన్. అక్కడ ఏం జరిగింది? మీ బాడీలో ఇన్ను పెరిగిపోయింది. ఆ ఇన్నును తట్టుకోలేక మీ బాడీ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ అనేది సఫరింగ్ గా ఉండి యాన్ లో దాని యొక్క ఎఫెక్ట్ ని చూపిస్తుంది. ఎప్పుడు కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఎఫెక్ట్ అనేది మనకు కనిపిస్తుంటుంది. సో ఇట్లా మన బాడీలో మీ ఏ గవర్నింగ్ సిస్టమ్ చూసినా కూడా అది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏంటంటే ఇన్ అండ్ యాన్ని బేస్ చేసుకునే మన బాడీలో గవర్నింగ్ ఉంటుంది. అయితే ఇక్కడ మీకు ముందర చూస్తే 12 పెయిడ్ 2 అన్పెయిడ్ ఛానల్స్ అని నేను ముందు చెప్పాను. దాంట్లో స్టమక్ మెరిడియను, ఇక్కడ హార్ట్ మెరిడియను, బ్లాడర్ మెరిడియను, పెరికార్డియం మెరిడియను, గాల్ బ్లాడర్ మెరిడియన్, లివర్ మెరిడియన్, ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ కి ఉన్న లంగ్ మెరిడియన్, ఇవన్నీ కూడా ఇన్ ఆర్గాన్స్. ఇన్ అంటే మన వాటికి సంబంధించిన ఆ ఆర్గాన్ సంబంధించిన మన ఎనర్జీ ఛానల్స్, ఇవన్నీ వేడిగా ఉంటాయి. స్ప్లీన్ మెరిడియన్ ఎట్లా ఉంటుందంటే వేడిగా ఉంటుంది. హార్ట్ మెరిడియన్ ఎట్లా ఉంటుందంటే వేడిగా ఉంటుంది. యాన్ మెరిడియన్స్ అన్ని కూడా కోల్డ్ గా ఉంటాయి. దే ఆర్ కాల్డ్ కోల్డ్ ఛానల్స్. ఈ రెండు కూడా బ్యాలెన్స్ చేసి ఒకటికొకటి కమ్యూనికేట్ చేసి మన యొక్క ఫీలింగ్స్ ఫుడ్ ద్వారా దే విల్ కమ్యూనికేట్ అండ్ దే విల్ వర్క్, దే విల్ క్రియేట్ ద కెమిస్ట్రీ. ఆ కెమిస్ట్రీ మన లైఫ్. సో ఇది మెయిన్ ఛానల్స్. ఇక్కడ కిందికి చూస్తే గవర్నర్ వెజల్ అని, కాన్సెప్షన్ వెజల్ అని 2 వెజల్స్ ఉన్నాయి. ఇవి అన్పేర్డ్ ఛానల్స్ అంటారు. వీటికి ఏ ఆర్గాన్ తో సంబంధం లేదు. ఇవి ఎక్కడ ఉంటాయంటే సెంటర్ ఆఫ్ బాడీలో ఉంటాయండి. గవర్నర్ వెజల్ అని, పెరికార్డియం మన కాన్సెప్షన్ వెజల్ అంటే వెనక వైపు. ఈ 2 అన్పేర్డ్ ఛానల్స్. సో ఇక్కడ ఇన్ రిప్రజెంట్స్ ద ఫెమినైన్ ఎనర్జీ, అలాగే యాంగ్ రిప్రజెంట్స్ ద మస్కులైన్ ఎనర్జీ అంటారు. మన బాడీ అనేది అర్ధనారీ తత్వం అది చెప్తాం కదా, నాదీశ్వర. సో అటు ఫిమనైన్ ఉంటుంది, అలాగే మాస్కులైనిటీ ఉంటుంది. రెండు కలిసినప్పుడు ఒక హ్యూమన్ బాడీ. సో అలాగే ఈ ఇన్ యాంగ్ లో 2 తత్వాలు ఎప్పుడు క్వైట్ ఆపోజిట్, రెండు కూడా మళ్ళీ కంపెన్సేట్ ఈచ్ అదర్ అనమాట, ఒకళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో ఆ సిస్టంలో ఇక్కడ మన ఈ యొక్క ఆర్గాన్ సంబంధించి మనకి ఇక్కడ క్లాక్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆర్గాన్ క్లాక్ అందరూ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి, చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే ఏ టైంలో ఏ ఆర్గాన్ యాక్టివ్గా ఉంటుంది ఆ ఎనర్జీ అనేది, అలాగే దానికి సంబంధించినటువంటి యాంగ్ ఎనర్జీతో ఈక్వలెంట్గా ఇన్ ఎనర్జీ సంబంధించిన ఆర్గాన్. అంటే ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే ఒక ప్రాబ్లం ఇప్పుడు స్పీన్ ఎఫెక్ట్ అయింది అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా స్టమక్ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. అట్లాగా ఈ రెండింటి మధ్య బ్యాలెన్స్ తీసుకొస్తే ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు అనమాట. ఎస్ డాక్టర్ గారు, ఈ ఒకసారి ఈ టేబుల్ మీరు చెప్పిన దాంట్లో ఈ టేబుల్ ని కొద్దిగా ఇంకా ఎలాబరేట్ చేస్తాను. చేయండి. స్టమక్ వల్ల స్ప్లీన్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అనే దానికి ఎట్లా చెప్తారు అని చాలా మంది అడుగుతారు. మెడికల్ గ్రౌండ్స్ లో ఎలా ప్రూవ్ చేస్తారంటే ఈవెన్ వీ కెనాట్ టెల్ ఎనీథింగ్. కానీ మెరిడియన్ ఛానల్స్ లో ఇమీడియట్ గా ప్రూవ్ చేయొచ్చు. ఎట్లా ప్రూవ్ చేయొచ్చు అంటే, మీ స్టమక్ లో ఫుడ్ తిన్నారండి, ఏదో ఇన్ఫెక్షన్ అయింది. స్టమక్ లో ఇన్ఫెక్షన్ కాగానే ఎవరి మీద లోడ్ పడుతుందండి? స్ప్లీన్ మీద. ఎందుకు? మీ ఇమ్యూనిటీ డిస్టర్బ్ అవుతుంది. చూసారండి ఎంత ఈజీగా మనం కనెక్ట్ చేస్తున్నాము. నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అండి. నేను రీసెంట్లీ ఏం చేశానంటే, డేలో తినే బ్రేక్ఫాస్ట్ ని నేను స్కిప్ చేశాను. అంటే ఆల్మోస్ట్ నేను ఆ రోజున నా స్టమక్ లో ఫుడ్ మధ్యాహ్నం 3 గంటల తర్వాత వేసాను. అసలు మీరు చూడండి, నేను అప్పటి వరకు బాగున్నా అనుకున్నాను. ఈవినింగ్ 5 నుంచి నేను కంప్లీట్ గా అసలు లో ఎనర్జీ అయిపోయింది బాడీ. అంటే నా స్ప్లీన్ ఎనర్జీ నాకు నేనుగా డ్రాప్ చేసేసుకున్నా. దీని గురించి ఏం చెప్తాం అంటే, మార్నింగ్ 7 to 9 స్టమక్ టైం అండి. అందరు చూసుకోండి, మార్నింగ్ 7 to 9 స్టమక్ టైం. ఈ టైంలో ఏం చేయాలంటే, స్టమక్ తో స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. పొద్దున్నే 7 నుంచి 9 గంటల మధ్యలో కంప్లీట్ ఫుడ్ అండి, కంప్లీట్ మీల్. ఈట్ లైక్ ఏ కింగ్.
మీరు అన్నం తింటున్నారా లేదా ఏం తింటున్నారా అనేది చూసుకోండి. కానీ మీరు తినాల్సిన టైం ఏంటంటే ఓన్లీ 7 to 9 మాత్రమే. మార్నింగ్ 9 తర్వాత ఎలాంటి ఫుడ్ తినకూడదు. స్టమక్ టైంలోనే స్టమక్ ఫుడ్ ఇవ్వాలి. నెక్స్ట్ 9 to 11 వచ్చి స్ప్లీన్ టైం అండి. ఈ స్ప్లీన్ అనగానే వ్యాధి నిరోధక శక్తిని పెంచే టైము, మీ ఇమ్యూనిటీని పెంచే టైము, మీ వుడ్ ఆర్గాన్ని పెంచే టైము. ఈ టైంలో ఏం చేయాలి అంటే మీ పనులు మీరు చేసుకోవాలి, ఫుడ్ మాత్రం తినొద్దండి. ఒకవేళ 9 to 11 ఫుడ్ తింటే ఏమవుతుంది అంటే డయాబెటిక్ అవుతారు. ఎందుకు డయాబెటిక్ అవుతారంటే మీ స్ప్లీన్ ఎనర్జీ డిస్టర్బ్ అయినప్పుడు ప్యాంక్రియా అనేది డిస్టర్బ్ అవుతుంది. అది ఆర్గాన్ ఛానల్ అండి. ప్యాంక్రియాస్ స్ప్లీన్ ఎనర్జీ డిస్టర్బ్ కాగానే మీరు స్ప్లీన్ అండ్ ప్యాంక్రియాస్ అని ఉంటుందండి మన హీలీ మీ ప్రోగ్రామ్లలో చూస్తే. అంటే ఏంటి, స్ప్లీన్ అండ్ ప్యాంక్రియాస్ అనేది దే ఆర్ కమ్యూనికేటింగ్ ఆర్గాన్స్ అండి. ఆ నుంచి ఈ రోజు చాలా మంది డయాబెటిక్ కావడానికి మేజర్ రీజన్ టైప్ 2 అండి, టైప్ 1 కాదు, వంశపారంపర్యంగా వచ్చేది. టైప్ 2 రీజన్ కావడానికి ఫుడ్ బేస్ లో ఏం చెప్తున్నామంటే 9 to 11 ఫుడ్ తినకూడదు. మార్నింగ్ 7 to 9 మాత్రమే. ఈట్ లైక్ ఏ కింగ్. ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే రోడ్ సైడ్ లేబర్ వాళ్ళు ఎవరైతే వాళ్ళు హార్డ్ వర్క్ చేస్తారో వాళ్ళు ఏ టైంలో ఫుడ్ తింటారో ఒకసారి వెళ్ళి చూడండి. మార్నింగ్ వాళ్ళు లేవగానే 7 o'clock ఫుడ్ తినేస్తారండి, తిని పని చేస్తారు. వాళ్ళు తినకుండా పని చేయరండి. సేమ్ అదే విధంగా మనం కూడా వాళ్ళతో నేర్చుకోవాలి. ఏం నేర్చుకోవాలి అంటే అందరము మార్నింగ్ 7 to 9 ఫుల్ మీల్స్, ఈట్ లైక్ ఏ కింగ్. ఇంకా నెక్స్ట్ 9 to 11 స్ప్లీన్ టైం అయితే 11 to 1 వచ్చి హార్ట్ టైం అండి. ఈ టైంలో ఏం చేస్తామంటే హార్ట్ మెరిడియన్ ఛానల్ యాక్టివేట్ అయిపోతుంది, హార్ట్ ఎనర్జీ అనేది యాక్టివ్. ఇది డిసిషన్ మేకింగ్ టైం అంటాం. మీరు జీవితంలో ఏదైనా డిసిషన్ తీసుకోవాలని, ఎవరైనా పార్ట్నర్షిప్ చేయాలన్నా, ఎవరు ఒక వ్యక్తితో మీటింగ్ చేయాలన్నా, ఆ వ్యక్తితో మీకు సంబంధం అనేది ఫ్యూచర్ లో బాగుంటుందో లేదో తెలుసుకోవాలనుకుంటే మీరు 11 to 1 మధ్య వెళ్ళి వాళ్ళతో డిస్కస్ చేయండి. అప్పుడు ఓపెన్ ఆర్డర్ గా మాట్లాడతారండి, మీకు తెలిసిపోతుంది వాళ్ళు మీతో పని చేస్తారా లేదా, వాళ్ళ యొక్క మనసులో ఏముందో కూడా మీకు తెలిసిపోతుంది. అది 11 to 1 టైం. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చి 1 to 3 టైం అండి. ఈ టైంని స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ టైం అంటాము. ఈ టైంని స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ని లంచ్ టైం అంటాము. మీరు ఏం చేయాలి ఇక్కడ అంటే మోస్ట్ లైక్ ఫ్రూట్స్ కానివ్వండి, లీఫీ వెజిటేబుల్ అలాంటి ఫుడ్ మీరు స్మాల్ ఇంటెస్ట్ టైంలో తీసుకోవాలి. 1 to 3. ఇక్కడ 7 to 9 మార్నింగ్ కింగ్ లాగా తింటే ఇక్కడ 1 to 3 ఏం చేయాలంటే క్వీన్ లాగా తినాలండి. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ 3 to 5 బ్లాడర్ టైం అండి. బ్లాడర్ అంటే యూరినరీ బ్లాడర్. నెక్స్ట్ వచ్చి 5 to 7 కిడ్నీ టైం అండి. ఇది డిన్నర్ టైం అండి. ఈ డిన్నర్ టైంలో ఏం చేయాలి అంటే మీరు పొద్దున రాజులాగా తింటే, మధ్యాహ్నం రాణిలాగా తింటే 1 to 3, రాత్రి 5 to 7 మీరు సిపాయి లాగా తినాలి. అంటే బెగ్గర్ ఫుడ్ అంటాం. ఈట్ లైక్ ఏ కింగ్, క్వీన్ అండ్ బెగ్గర్ ఫుడ్. అది 5 to 7 అండి. అట్లనే 7 to 9 వచ్చేసి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే సెక్షువల్ లైఫ్ టైం అండి. పిల్లలు కనే టైము 7 to 9 అండి. నెక్స్ట్ వచ్చి 9 to 11 వచ్చేసి ట్రిపుల్ వార్మర్ టైం అంటారండి. దీని టైం వచ్చేసి ఈ ట్రిపుల్ వార్మర్ టైం వచ్చేసి ఎండోక్రైనల్ సిస్టమ్, హార్మోన్ సిస్టమ్ టైం అండి. 9 to 11 ఎందుకే అందరికి థైరాయిడ్ వస్తుంది ఈ మధ్య అంటే 9 to 11 ఎవరు పడుకోవట్లేదు. ఎవరైనా 7 గంటలకు పడుకుంటున్నారంటే 8 గంటలకు 9 గంటలకు మరి పడుకోకుండా మీ బాడీ యొక్క ఎనర్జీని డిస్టర్బ్ చేసి అది ఫిజికల్ లెవెల్లో థైరాయిడ్ కింద మీకు రిజల్ట్ చూపిస్తే బ్లడ్ లో థైరాయిడ్ మెడిసిన్ జీవితాంతరం వాడుతూ అంటారు. కానీ థైరాయిడ్ నుంచి బయటికి రావడానికి మీ బాడీకి మీరు ఏం సపోర్ట్ చేస్తున్నారు? మీ పిల్లల హోంవర్క్ మీరు చేస్తే మళ్ళీ మీ పిల్లల హోంవర్క్ ఎవరు చేయాలి? వాళ్ళ హోంవర్క్ మీరు చేస్తే వాళ్ళు పాస్ అవుతారా? అసలు స్లీప్ ప్యాటర్న్ లో చాలా చాలా చేంజెస్ తీసుకురావాలి. మనం ఒక హీలీ కమ్యూనిటీగా ఫామ్ అయ్యాం. సో దీని మీద ప్రతి ఒక్కళ్ళం కూడా మనం అవేర్నెస్ ఇవ్వాలండి. మీరు ఒక్కటే డోంట్ సీ దట్ ఇదేదో జస్ట్ డివైజే అని కాకుండా మన లైఫ్ స్టైల్లో మనం నేర్చుకొని మనతో పాటు మనకు ఉన్నటువంటి వాళ్ళని కూడా మనం కరెక్షన్ చేస్తే కనీసం మనకు రాబోతున్న తరాలైనా హెల్దీగా ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా బతుకుతాం. అదర్వైజ్ ఏంటంటే ఇవన్నీ ఈ డిప్రివేషన్ ఆఫ్ స్లీప్ అసలు చాలా మేజర్గా ఈ స్క్రీన్ మీద తర్వాత థైరాయిడ్ మీద ఎఫెక్ట్ చూపెడుతుంది. అందువల్ల దీన్ని నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దండి. మన ట్రైనింగ్స్లో ఇంకా లాట్ ఆఫ్ విషయాలు మనం ఫ్యూచర్లో నేర్చుకోబోతున్నాం. అవి నేర్చుకున్న ప్రతిదీ కూడా మీరు వీలైతే ఇప్పుడు ఇదే స్క్రీన్ షాట్ ఉంది కదండి, మీరు జస్ట్ దీన్ని స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. రేపు మీ అందరు వాట్సాప్లో మీరు స్టేటస్ పెట్టండి, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. వాళ్ళకి కనీసం దీని గురించి తెలుస్తుంది, ఏ టైంలో ఏముంటుంది, ఏం తినాలి, ఎలా తినాలి, ఒక అవేర్నెస్ వాళ్ళకి క్రియేట్ అవుతుంది. లేదా మీకు తెలిసిన గ్రూపుల్లో షేర్ చేస్తూ ఉండండి. తద్వారా ఏంటంటే కనీసం ఆ లైఫ్ స్టైల్ కనీసం ఇప్పుడు 11, 12 పడుకున్నవాడు ఒక 10 పడుకుంటాడు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ గారు. గాల్ బ్లాడర్ టైం అండి 11 to 1. గాల్ బ్లాడర్ అంటే గాల్ జ్యూస్ అంటే మన బాడీలో హైయెస్ట్
గాల్ బ్లాడర్ ద్వారా రిలీజ్ అయ్యే ఏదైతే బైల్ జ్యూస్ తో అది ఎండ్ ఆఫ్ ది డైజెషన్ లో రిలీజ్ అవుతుంది. ఈ గాల్ జ్యూస్ ఏం చేస్తుందంటే కాన్సన్ట్రేటెడ్ బైల్ అంటాం. ఈ కాన్సన్ట్రేటెడ్ బైల్ రిలీజ్ చేసి మన పొద్దున్నుంచి తిన్న దాంట్లో ఏదైతే పనికిరాని వస్తువు డైజెషన్ కాకుండా మిగిలిపోయిందో దాన్ని బ్లడ్ లో డైజెషన్ చేయడానికి మనకు రిలీజ్ అయ్యే బైల్ అంటే ఇంటెస్టైన్ లో. సో ఇది గాల్ బ్లాడర్ టైం. ఆ నెక్స్ట్ 1 to 3 వచ్చి లివర్ టైం అండి. ఈ టైంలో ఏమవుతుందంటే లివర్ అనేది రీజనరేట్ అవుతుంది. మన బాడీలో ప్రతిరోజు రీజనరేషన్ అయ్యే వండర్ఫుల్ ఆర్గాన్ ఏంటంటే లివర్. ప్రతి లివర్ కొద్ది చిన్న ముక్కున్న చాలండి మళ్ళీ కొత్తగా ఫామ్ అయిపోతుంది. సో అలాంటి దేవుడు మనకు అలాంటి ఒక సృష్టి ఇచ్చాడు మన బాడీలో, అదే లివర్ అండి. అలాంటి లివర్ ఏం చేస్తుందంటే మన బాడీ లోపల కంప్లీట్ గా రీజనరేట్ అవుతుంది. మీరు చూడండి 1 to 3 ఎంత పెద్ద పేషెంట్ అయినా కూడా పడుకుంటారు, నిద్ర వచ్చేస్తుంది. ఎందుకు నిద్ర వస్తుంది? ఎందుకు 1 to 3 డ్రైవర్లు అందరూ లారీలు పక్కన పెట్టి పడుకుంటారు, యాక్సిడెంట్ టైం అని ఎందుకు అంటారు అంటే బైల్ అనేది మత్తు ఇస్తుంది. ఆ మత్తు అనేది మనం తట్టుకోలేం, అంటే ఆల్కహాల్ లాగా అనమాట. సో అది నుంచి ఆప్టిమమ్ లెవెల్ ఆఫ్ బైల్ రిలీజ్ అయ్యి బాడీ మొత్తాన్ని ఆల్కలైన్ చేసి బ్లడ్ ని లివర్ రీజనరేట్ అయ్యే టైం అండి. దాన్ని 1 to 3 టైం అంటారు. మన బాడీలో యాసిడ్ కి ఆల్కలైన్ మధ్యలో ఎప్పుడు ఫైటింగ్ నడుస్తుంటుంది. మన ఆలోచన యాసిడ్ ఆలోచన రావచ్చు, మన ఆలోచన ఆల్కలైన్ ఆలోచన రావచ్చు. మన యాంగర్ వల్ల మన లివర్ ని మనం పాడు చేయవచ్చు. మన రాత్రికి యాంగర్ తీసేసి మళ్ళీ లివర్ రీజనరేట్ కావాలిగా. అట్లనే మనము యాంగర్ వల్ల బ్లడ్ ని యాసిడిఫై చేసాం, దాన్ని మళ్ళీ ఆల్కలైన్ గా లివర్ మార్చాలిగా. మన బాడీలో మొత్తం బాడీని ఆల్కలైన్ గా మార్చే ఒక మంచి ఆర్గాన్ ఫ్రీగా గాడ్ ఇచ్చాడు మనకు, అదే లివర్ అండి. ఇది గ్లాండ్ అండ్ ఆర్గాన్ లాగా పనిచేస్తుంది. మన బాడీ యొక్క పిహెచ్ లెవెల్ ని బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది, అదే లివర్ అండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 3 to 5 లంగ్ మెరిడియన్. ఈ లంగ్ మెరిడియన్ అనగానే మెడిటేషన్, బ్రహ్మీ ముహూర్తం. ఈ టైంలో లేచి మెడిటేషన్ చేయాలి. ఇందాక మనం అనుకున్నాం మైండ్ఫుల్నెస్ కి ఇక్కడ లంగ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్, సాడ్నెస్ కానీ వాటన్నిటి కూడా. సో అలాంటి వాటి నుంచి మనం బయటికి రావడానికి మన యొక్క వైటాలిటీని, మన యొక్క స్టామినాని పెంచే టైము లంగ్స్. ఇందాక పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను మీకు లంగ్స్ ఎక్స్పాన్షన్ గురించి. సో ఈ లంగ్ టైం ని మనం ఏం చేస్తామంటే డీప్ మెడిటేషన్ టైము లేదా డీప్ స్లీప్ టైప్ అంటాం. అది 3 to 5 అండి. నెక్స్ట్ ఎగ్జాక్ట్లీ మన అందరం లేవాలండి మినిమం మాక్సిమం 5 o'clock అట్లీస్ట్. ఎందుకు 5 o'clock లేవాలంటే 5 to 7 వచ్చి లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ టైం అండి. అంటే ఏంటంటే మోషన్ పోయే టైం అండి, మనం స్టూల్ పాస్ చేసే టైం. ఎప్పుడంటే అప్పుడు స్టూల్ పాస్ చేయొద్దండి. ఏ టైంలో చేయాలండి? 5 to 7 మాత్రమే చేయాలండి. ఎందుకంటే అప్పుడు లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ యాక్టివ్ గా ఉంటుంది, దానికి పని ఉంటుంది, అది పని చేయాలండి, మీరు చేయించాలి. దాని అలవాటు ఎవరు చేయాలి? మీరు చేయాలా? అదే అవుతుందా అంటే ఫస్ట్ మీరు చేయాలి, మీ మైండ్ ని సెట్ చేయాలి. మీ పిల్లల్ని మీరు చదివియాలనుకోండి, మీరు చదువుకుంటూ కూర్చోండి, ఆటోమేటిక్ వాళ్ళు చదువుతారు. మీరు టీవీ చూసుకుంటూ కూర్చోండి, వాళ్ళు టీవీ చూస్తారు. మీరు మొబైల్ చూసుకుంటూ కూర్చోండి, వాళ్ళు కూడా మొబైల్ చూస్తారు. మీరు ఏం చేస్తే మీ పిల్లలు అది చేస్తారు. ఎవరైనా ఇంటికి వెళ్ళి పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారు, వాళ్ళు బ్యాడ్ వర్డ్స్ మాట్లాడుతున్నారు మీరు చూసారంటే డెఫినెట్లీ వాళ్ళ పేరెంట్స్ కూడా బ్యాడ్ వర్డ్స్ వాడతారు. మీ యొక్క మిర్రరే మీ పిల్లలండి. అట్లనే మీ యొక్క మిర్రరే ఇక్కడ మీ ఆర్గాన్స్ అండి. మీ యొక్క మిర్రరే మీ యొక్క ఆలోచనని మీకు వచ్చే వ్యాధులు అండి. సో అదే ఈ మైండ్ఫుల్నెస్ కి ఈ ప్రోగ్రామ్ అండి. సో అలాంటిదే లార్జ్ ఇంటెస్టైన్. సో మోషన్ పోయే టైము, దయచేసి సూర్యోదయానికి ముందే 5 o'clock ఇవ్వండి, మోషన్ ఫ్రీ అయిపోండి. మోషన్ ఫ్రీ అయిన తర్వాత 6 o'clock కి ప్రత్యక్ష దైవం మీ ముందర ఉంటుంది సూర్యుడు. జస్ట్ ఆ సూర్యుని దగ్గర కూర్చోండి. మన హీలీలో మెరిడియన్ ఛానల్స్ వాడండి. అట్లనే మీకున్న ఇమోషనల్స్ మీరు డిలీట్ చేయండి. సూర్య నమస్కారాలు చేస్తారా, వాకింగ్ చేస్తారా, విటమిన్ డి, విటమిన్ B12 ఫ్రీగా వస్తుంది, దాన్ని తీసుకోండి. మీ బాడీని రీజనరేట్ చేయండి, బేర్ ఫుట్ తో నడవండి. సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ మెరిడియన్ ఛానల్స్. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇప్పుడు మనం ఏదైతే ఒక ఎమోషన్ చెప్పుకున్నామో, స్ట్రెస్, యాంగ్జైటీ, వ్యాకులత, వాటికి సంబంధించి మనకి ఇక్కడ మామూలుగా చెప్పేది ఏంటంటే మెడిటేషన్ చేయండి అని చెప్తారు, ప్రాణాయామం చేయండి. అవన్నీ కూడా ఈ టైంలోనే చేయడం రీజన్ ఏంటంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ అది చేయడం వల్ల ఆ లంగ్స్ అనే ఎనర్జీస్ని మనం ఎన్హాన్స్ చేయగలుగుతాం. ఎప్పుడైతే లంగ్స్ ఎన్హాన్స్ అవుతాయో ఆల్మోస్ట్ చాలా వరకు ఈ యొక్క హార్మోన్స్ కూడా కార్టిజాల్ మీద దాని ప్రభావం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందువల్ల స్ట్రెస్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి తగ్గుతాయి అన్నమాట. సో ప్రతి ఒక్కళ్ళు ప్రతి దానికి ఇక్కడ లింక్ ఉంది. ఆ లింక్ ని మనం తెలుసుకొని మన డే టు డే లైఫ్ లో మనం అప్లై చేస్తే ఇట్స్ మిరాకిల్ వీ కెన్ సీ. రైట్. ఓకే, వి మూవ్ టు నెక్స్ట్. Yes. Yes, here it is, our hero comes. సపోర్టింగ్ హీలీ మెరిడియన్ ప్రోగ్రామ్స్. సో ఇప్పుడు ఎట్లా ఏ ప్రోగ్రామ్స్ ఎలా పనిచేస్తాయో
క్లుప్తంగా చెప్పేస్తారు. ఇక్కడ మెరిడియన్ 1 అని, మెరిడియన్ 2 అని మనకి స్పెషల్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. అందులో ఇవన్నీ కూడా ఎనర్జెటిక్ హైవే ఇన్ ద హ్యూమన్ బాడీ సంబంధించిన ఛానల్స్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ ట్రెడిషనల్ చైనీస్ మెడిసిన్ ఏదైతే చెప్పిందో ఏ ప్రాణశక్తి మీద పనిచేసేటువంటి ఇవన్నీ కూడా ప్రోగ్రామ్స్. అకార్డింగ్ టు దిస్ కాన్సెప్ట్ దేర్ ఆర్ 12 మెయిన్ ఛానల్స్ అండ్ ఈచ్ మెరిడియన్ ఈజ్ అసైన్ టు ఏ ఫంక్షనల్ సర్కిల్ ఆర్గాన్ సిస్టమ్. నేను చూపించిన ఆర్గాన్ సిస్టమ్కి లింకప్ అయ్యి ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా. ద కరస్పాండింగ్ ఆక్యుపంచర్ పాయింట్స్ ఆర్ దేర్ ఫర్ they're added onto the meridians like perils on string which acupuncturists use the possibility. జనరల్గా ఇది మనం ట్రెడిషనల్ చైనీస్ మెడిసిన్ లో చూస్తున్నాం కదా, ఆక్యుపంచర్ బేస్ లో. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే హీలీలో ఉన్న ప్రత్యేకత, హీలీ ఐఎంఎఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి డిజైన్ చేశారు. సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనం చెప్పుకోవాల్సిన వాళ్ళలో డాక్టర్ రెయిన్ హోల్డ్ వాల్ఫ్ అన్నమాట. ఈయన ఒక జర్మన్ డాక్టర్. ఈయన ఏం చేస్తారంటే దీనికి సంబంధించి బయోఎనర్జెటిక్ ఫీల్డ్ మీద ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఎలా పనిచేస్తున్నాయి, దాంట్లో కూడా ఈ మెరిడియన్ ఛానల్ని ఎలా ప్రభావితం చేస్తున్నాయి అన్నది ఆయన కనిపెట్టి ఈ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీస్ మనకు అందించడం జరిగింది. అందువల్ల ఇవన్నీ కూడా వోల్ఫ్ అన్న ఆయనతో పాటు టీసీఎం అంటే మోస్ట్లీ నేను తెలుసుకున్న సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం చూసిన కనెక్టివ్ టిష్యూ కానీ, ఎలర్జీ మెరిడియన్ కానీ, ఇలాంటివన్నీ కూడా ఈ యొక్క డాక్టర్ వోల్ఫ్ నుంచి వచ్చినటువంటి ఫ్రీక్వెన్సీస్. ఓకే, సో ఇందులో మెరిడియన్ 1 వచ్చేసి ఇక్కడ ఉంది. ఇప్పుడు డాక్టర్ గారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఇన్ షార్ట్. ఎస్, మెరిడియన్స్ గురించి చెప్పాలంటే ఇక్కడ షార్ట్ గా చెప్పాలంటే అక్యుపంక్చరిస్ట్ ఎవరైనా మీరు చూస్తే ప్రాక్టీషనర్స్ వాళ్ళు మెరిడియన్ ఛానల్స్ ని బేస్ చేసుకొని నీడిల్ థెరపీ కానీ, అక్యుప్రెషర్ కానీ, అక్యుపంక్చర్ కానీ చేస్తుంటారు. ఆ చేయడానికి నెంబర్ ఆఫ్ సిట్టింగ్స్ అవసరం పడతాయి. ఎందుకంటే మెరిడియన్ ఛానల్స్ ఎంత బ్లాక్ అయ్యాయో దాన్ని బేస్ చేసుకుని నెంబర్ ఆఫ్ సిట్టింగ్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ దాన్ని షార్ట్ చేస్తూ రియల్ గా చెప్పాలంటే వండర్ఫుల్ గా ఎనర్జీ ఛానల్స్ ని మన బాడీ ఎనర్జీతో క్లీన్ చేసే ఎక్సలెంట్ థెరపీ మెరిడియన్ ఛానల్ థెరపీ. ఒకటే ముక్కలు చెప్తున్నానండి, బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. మన బాడీలో ఎనర్జీ ఛానల్స్ ని మన బాడీలో ఎనర్జీతో క్లీన్ చేయడం, అదే మన ఫ్రీక్వెన్సీ మెరిడియన్ ఛానల్. సో అలాంటి వండర్ఫుల్ ఛానల్స్ ఉన్నాయి. అలర్జీ మెరిడియన్, ఇది అలర్జీస్ గురించి. కనెక్టింగ్ టిష్యూస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మన బాడీ యొక్క ప్రతి సిస్టమ్ అనేది కనెక్టింగ్ టిష్యూస్ తో, ఈవెన్ బోన్స్, మజిల్స్, బ్రెయిన్, ఎవ్రీథింగ్. బ్లాడర్ మెరిడియన్, లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ మెరిడియన్, స్మాల్ మెరిడియన్. ఈ మెరిడియన్ ఛానల్స్ అన్ని ఎప్పుడు ఉపయోగపడతాయి అంటే లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ మెరిడియన్ అంటే కాన్స్టిపేషన్ లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కి, బ్లాడర్ మెరిడియన్ అనేది యూరిన్ ఇన్కాంటినెన్సీ వాటికి, స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ మెరిడియన్ అనేది ఐబీ అంటామండి, ఇరిటబుల్ బౌల్ మూవ్మెంట్, హర్నియాకి వాడుకోవచ్చు. అంటే తినగానే మోషన్ వస్తుంది స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ మెరిడియన్. ఫ్యాటీ డీజనరేషన్, కొవ్వు గడ్డలకు, గాల్ బ్లాడర్, ఇది గాల్ జ్యూస్, గాల్ స్టోన్స్ కి, జాయింట్స్ కి, మోకాళ్ళ నొప్పులకు, స్కిన్ మెరిడియన్, స్కిన్ సంబంధించి సోరియాసిస్ లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కి, హార్ట్ మెరిడియన్, హార్ట్ వాల్ బ్లాకేజెస్ కి సపోర్టింగ్ గా వాడుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ మెరిడియన్ 2 లో హార్మోన్ బ్యాలెన్స్ మెరిడియన్ ఉంది. మీకు హార్మోన్ 2 బ్యాలెన్స్ అనేది మీకు థైరాయిడ్స్ కానీ ఎనీ ఎండోక్రైనల్ సిస్టమ్ ప్రాబ్లమ్స్ కి హార్మోన్ సిస్టమ్ అనేది వాడుకోవచ్చు. ఈవెన్ ఇందాక మనం చెప్పుకున్న ఏదైతే ఇమోషనల్స్ ఉన్నాయో అవి వాటి ఇంబ్యాలెన్స్ లో హార్మోన్ చేంజెస్ వల్ల కూడా మన బాడీ కెమిస్ట్రీ అనేది డిస్టర్బ్ అవుతుంది. ఈ హార్మోన్ బ్యాలెన్స్ వల్ల మెనోపాజ్ కానీ, పీసీఓడి కానీ, మగవాళ్ళలో హార్మోన్ బ్యాలెన్స్ వల్ల ఏదైతే ప్రాబ్లమ్స్, యాంగ్జైటీ లాంటివి ఉన్నాయి వాటన్ని కూడా ఈ హార్మోన్ బ్యాలెన్స్ మెరిడియన్. సర్క్యులేషన్ మెరిడియన్ వెరికోస్ కి, లివర్ మెరిడియన్ అనేది వండర్ఫుల్ ప్రోగ్రామ్ అండి. ఇది డయాబెటిక్స్ కూడా సపోర్టింగ్ గా పనిచేస్తుంది. లంగ్ మెరిడియన్, ఆస్తమా వాళ్ళకి, లింఫ్ సిస్టమ్. ఈ లింఫ్ సిస్టమ్ అనేది ఎవ్రీ సీజన్ లో మనం ఇంతవరకు చాలా ప్రోగ్రామ్ చేశామండి. లింఫ్ సిస్టమ్ అనేది ఇప్పుడు చలికాలంలో చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. లింఫ్ సిస్టమ్ అనేది, డ్రైన్ సిస్టమ్ అనేది ఆగిపోతూ ఉంటుంది, వీక్ గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే మన బాడీలో చలి పెరిగి వేడి తగ్గుతుంది కాబట్టి. లింఫెటిక్ డ్రైన్ సిస్టమ్, లింఫెటిక్ డ్రైన్ అంటే చెడు మన బాడీ నుంచి బయటికి పోయే సిస్టమ్ అని, దాన్ని స్ట్రెంత్ చేసుకునే ప్రోగ్రామ్. ఎవ్రీ 3 నెలలకు ఒకసారి లింఫెటిక్ మెరిడియన్ సిస్టమ్ అనేది ప్రతి ఒక్కరు, ఈవెన్ ఇంక్లూడింగ్ మీ, ప్రతి సీజన్ మారినప్పుడు ఒక నెలలో, ఆ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ నెలలో 15 రోజులు మినిమం కంపల్సరీ వాడాలి. ఇది లింఫెటిక్ సిస్టమ్. ఈ లింఫెటిక్ సిస్టమ్ లోనే పాలిక్లు, సిస్ట్లు, డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ డ్యామేజ్, టిష్యూ డ్యామేజ్, క్యాన్సర్ లాంటి లింఫ్స్ ఫామ్ అవుతాయి. సో వాటిని ప్రివెంట్ చేసుకోవడానికి ముందుగానే వాడుకోండి. ప్రివెన్షన్ ఇస్ బెటర్ దెన్ క్యూర్. క్యాన్సర్ వచ్చింది నేనేం తప్పు చేశాను కాదు, లింఫెటిక్ డ్రైన్ సిస్టమ్ ని కరెక్ట్ చేసుకున్నావా లేదన్నది క్వశ్చన్. ఎస్. నెక్స్ట్ స్టమక్ మెరిడియన్, ఇది డైజెషన్ గురించి. స్ప్లీన్ అండ్ ప్యాంక్రియాస్, డయాబెటిక్ సపోర్ట్. నర్వ్ మెరిడియన్, నర్వ్ సిస్టమ్ స్ట్రెంత్ చేస్తుంది. కిడ్నీ మెరిడియన్, కిడ్నీని స్టామినా, వైటాలిటీని పెంచుతుంది. ఆర్గాన్ మెరిడియన్, ఈ ఆర్గాన్ మెరిడియన్ అనేది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ప్రోగ్రామ్ అండి మెరిడియన్ 2 లో. ఇది కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ఆర్గాన్స్ అని చెప్తాం. దీన్ని 9 నీడిల్ థెరపీ అంటారండి. చైనాలో చాలా టాప్ థెరపీ ఏంటంటే 9 నీడిల్ థెరపీ. అలాంటి ఒక ఆర్గాన్ మెరిడియన్ అనేది మన దగ్గర ఇక్కడ మనకు అవైలబుల్ లో ఉందండి.
సో ఇది ఆల్ అబౌట్ మెరిడియన్ 1 అండ్ మెరిడియన్ 2 చాలా షార్ట్ గా. ఎస్. సూపర్ సూపర్. సో ఇవాళ సెషన్ ఇదండి. ఐ థింక్ మీరందరూ కూడా మా మెసేజ్ ని తీసుకొని ఇంతమంది వచ్చారంటే నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉందండి. ఎస్పెషల్లీ ఐఎమ్ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు అవర్ లీడర్స్. మన వాళ్ళందరూ కూడా అందరినీ కమ్యూనికేట్ చేసి నియర్లీ 120 మెంబర్స్ పైన మనం ఈరోజు గెట్ టుగెదర్ అయ్యాం. రియల్లీ ఐఎమ్ వెరీ ఫీలింగ్ హ్యాపీ అండ్ వండరింగ్ అండి. ఇలాంటి సెషన్స్ ప్రతి థర్స్డే చేద్దాము. మీ అందరికీ మళ్ళీ ఒకసారి పేరు పేరున చేతులెత్తి ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను. ఈలీ కొన్న వాళ్ళందరికీ కూడా ప్లీజ్ ప్రమోట్ చేయండి. ఇది మన బాధ్యత. మనం వాళ్ళకందరికి హెల్త్ ఇస్తాము. డివైస్ కొనిపించడం మన లక్ష్యం కాదు, హెల్త్ ఇవ్వడం మన లక్ష్యము. ఫస్ట్ మన లక్ష్యాన్ని మనం ముందు పెట్టుకొని ముందుకు వెళ్దాం. ఆటోమేటిక్ హెల్త్ వస్తే వెల్త్ వస్తుంది. ఇది ఆల్ అబౌట్. అట్లనే మల్లేశ్వరరావు గారిని ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ చేస్తాను. మన వాళ్ళందరూ ట్రైనింగ్ సెషన్ లో మన వాళ్ళందరూ ఉన్నారు కాబట్టి లీడర్స్, ఇప్పుడు కొత్తగా మనకు కంపెనీ వాళ్ళు ఇచ్చిన ఒక ఆఫర్ రావడం జరిగింది, ఫారెన్ ట్రిప్. వీలైతే దాన్ని కూడా ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నాను. ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే దాన్ని మీరు ముందుకు వెళ్ళవచ్చు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. గుడ్ నైట్ ఎవరీ. నో 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 రైట్. థ్యాంక్ యూ అండి డాక్టర్ గారు, మీ టైం ఇక్కడ స్పెండ్ చేస్తూ మాతో మంచి సబ్జెక్ట్ మాతో ఇచ్చినందుకు, మాకు ఇచ్చినందుకు. అలాగే ఇక్కడ కొన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా తీసుకుందాం. దిస్ ఈజ్ అ క్వశ్చన్ అవర్. చాలా మంది చాలా ఈగర్లీగా క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు. అందులో ముఖ్యంగా కొన్ని క్వశ్చన్స్ నేను ఇక్కడ మీకు చెప్తాను. ఓకే. ఎస్, మహేష్ కుమార్ గారు ఇక్కడ అడిగారు, హౌ టు ఓవర్కమ్ షాక్. వెరీ సింపుల్ అండి. రిలాక్స్ అనే ఫ్రీక్వెన్సీ పెట్టుకోండి. ఎలాంటి షాక్ అయినా సరే మీరు ప్రశాంతంగా ఉంటారు. అలాగే మెంటల్ బ్యాలెన్స్ పేజ్లో మెంటల్ బ్యాలెన్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ పెట్టుకోండి. ఎమోషనల్ వెల్బీయింగ్స్ ఉన్నాయి, ఎమోషనల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి, అది అలాంటివి కూడా మీకు పనిచేస్తాయి. అలాగే ఇక్కడ ఎస్ అడుగుతున్నారు ఏమంటే, ఇదేర్ ఈస్ స్కీమ్ టు యూజ్ హీలీ ఆన్ బేసిస్ లైసెన్స్ టు సీ మేబీ. ఎవరైనా ఇలాంటి టఫ్ క్వశ్చన్లు అడిగేటప్పుడు హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తే వాళ్ళని మేము మాట్లాడిస్తాం. పర్చేసింగ్ ద డివైస్ అట్ అఫోర్డబుల్ ప్రైస్. ఇదేర్ ఏ స్కీమ్ టు యూజ్ హీలీ ఆన్ బేసిస్ ఆఫ్ license fee may be quarterly by purchasing the device at the affordable price. How does the Healy works in case of spinal stenosis due to degenerated and disc compressing the nerves? How does it addresses the compressive myopathy? ఇది టెక్నికల్ క్వశ్చన్ డాక్టర్ గారు, మెడికల్ క్వశ్చన్. దీన్ని అడ్రస్ చేయండి ఒకసారి. మయోపతి తర్వాత డిస్క్ స్టినోసిస్ అన్నమాట, డిజనరేటెడ్ డిస్క్ డిజార్డర్. మయోపతి అంటే ఇన్ఫ్లమేటరీ ఫ్యాక్టర్స్ అండి. ఆ ఇన్ఫ్లమేటరీ ఫ్యాక్టర్ డెవలప్ కావడానికి కారణం ఏంటంటే, మనం సెల్ స్ట్రక్చర్ లో ఎనర్జీ లెవెల్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను, ఎందుకంటే ఇది ఎనర్జీ మీటింగ్ కాబట్టి. మనం సెల్ స్ట్రక్చర్ ప్రోగ్రామ్ చూపిస్తాం ఎప్పుడు కానీ. దాంట్లో ఏమవుతుందంటే, ఫస్ట్ సెల్లో వోల్టేజ్ అనేది -70 ఉంటుంది. నెక్స్ట్ సెల్ ఇన్ఫ్లమేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు -50 అవుతుంది. ఆ తర్వాత సెల్ లోపలికి వాటర్ వస్తుంది. ఆ వాటర్ వచ్చినప్పుడు ఇంకా ఎనర్జీ తక్కువై ఇన్ఫ్లమేషన్ వస్తుంది. ఇక్కడ జరిగింది ఏంటంటే, ఆ పెయిన్ బేరింగ్ కెపాసిటీ దాటిన తర్వాత సెల్ యొక్క వచ్చే వాపుని మయోపతి అంటారు. ఆ ఎడిమా, బ్లడ్ సప్లై లేకపోవడం వల్ల వాటర్ ఫామ్, అలా వాటర్ ఫామ్ అయ్యే ప్లేస్ ని మనం ఏమంటామంటే ఇన్ఫ్లమేషన్ అండ్ మయోపతిస్ అంటాం. సో ఇక్కడ హీలీలో వండర్ఫుల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి, దాన్ని స్టిమ్యులేట్ చేసుకోవచ్చు, వండర్ఫుల్ గా రిజల్ట్ తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, అలాగే స్పైనల్ స్టినోసిస్, డిజనరేటెడ్ డిస్క్ డిసార్డర్ కి ఎలా పనిచేస్తుంది? డీజనరేషన్ అంటే ఏంటంటే, చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారండి. మీరు చెట్టుకు ఆకులకి కింద వేర్లకు నీళ్లు పోయకపోతే ఆకులు ఏమైతాయండి? డ్రై అయిపోతాయి. చూశారండి? ఆ డ్రై అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేస్తారు? మళ్ళీ నీళ్లు పోస్తే మళ్ళీ వెట్ అవుతాయి. డీజనరేషన్ అంటే ఏంటంటే, సెల్స్ అనేది ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ప్రాపర్ గా లేకపోవడం వల్ల. మయోపియా అంటే బ్లడ్ సప్లై లేకపోతే వాటర్ వస్తే మయోపియా అయితే, డీజనరేషన్ ఏం జరుగుతుందంటే బ్లడ్ సప్లై లేకపోవడం వల్ల బోన్ అనేది డీజనరేట్ అవుతుంది. సో బ్లడ్ సప్లైని మళ్ళీ మనం తీసుకురాగలిగితే ఆ డీజనరేషన్ చేంజెస్ ని మనము రికవర్ చేయొచ్చు. బ్లడ్ సప్లై జరగాలంటే ఏం చేయాలి? సెల్ యొక్క ఎనర్జీని పెంచాలి. సెల్ ఎనర్జీని పెంచితే ఏమవుతుంది? సెల్ కి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్, సెల్కు ఫుడ్ తీసుకునే కెపాసిటీ వస్తుంది. నీరసంగా ఉన్న వ్యక్తికి మంచి ఫుడ్ పెట్టి తిని తీసుకోగలుగుతారండి? లేదు. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? నీరసం ఉన్న వ్యక్తికి ఫస్ట్ శక్తిని ఇచ్చి ఫుడ్ పెట్టాలి. మన హీల్ ఏం చేస్తుంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చి ఆ ఫుడ్ అబ్జర్వ్ అయ్యేటట్టు డీజనరేషన్ నుంచి రీజనరేషన్ చేంజెస్ కి ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేస్తుందండి.
బోన్ కి బ్లడ్ అంది కాల్షియం ఫామ్ అయ్యేటట్టు. సో ఇది మన కాన్సెప్ట్. ఓకే. సో ఇంకో క్వశ్చన్లో మీరు అడిగింది నేను ఆన్సర్ చేస్తానండి. ఇది బేసిక్గా హీలీ డివైస్ క్వార్టర్లీ ఇయర్లీ పర్చేజ్ చేసి వాడుకునేది ఫెసిలిటీ ఇండియాలో లేదు, అదర్ కంట్రీస్లో ఉంది. బట్ ఇక్కడ మాత్రం ఏంటంటే మీరు కంప్లీట్గా మీ అఫోర్డబిలిటీ బట్టి మీరు ఏ డివైస్ అయినా కొనుక్కోవచ్చు, అది లైఫ్ లాంగ్ యూజ్ అవుతుంది. అలాగే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూసుకుంటే, హౌ డస్ ఇట్ అడ్రసెస్ టు ద ఇష్యూ ఆఫ్ ద నర్వ్ కంప్రెషన్ డ్యూ టు ఆస్టియోఫైట్ కాంప్లెక్స్? ఆస్టియోఫైట్ కాంప్లెక్స్ లో బోన్ యొక్క డెన్సిటీ తగ్గి ఆ బోన్ ఏం చేస్తుందంటే నరువు మీద నొక్కేస్తుందండి. ఆ నరువు నొక్కేయడం వల్ల నరువు కండక్ట్ అనేది డ్యామేజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఏం చేయాల్సి ఉంటుందంటే నరువు మెరిడియన్ అని నరువుకి అటనే బోన్ కి ఈ రెండింటికి స్ట్రెంగ్త్ ఇచ్చేసి ఫ్రీక్వెన్సీతో మనం స్టిమ్యులేట్ చేయగలిగితే ఈ ప్రాబ్లమ్ అనేది సాల్వ్ అవుతుంది. చాలా మంది సాల్వ్ అయ్యి టెస్టిమోనియల్ ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది. నెక్స్ట్ రైట్. సో ఆ విధంగా బ్యాక్ పెయిన్ నుంచి సఫరింగ్ నుంచి బయటపడ్డ వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ చాలా మంది ఉన్నారు. న్యూ జనరేషన్ చేంజెస్ తోనే మనం లాస్ట్ టైం చూసామండి, హిరణ్మయి గారు చెప్పడం జరిగింది. సో తను మ్యాగీ ఈలి వాడుకొని కంప్లీట్ అంటే ఈవెన్ లేవలేని నడవలేని పరిస్థితి నుంచి కూడా నౌ షీఈస్ డూయింగ్ వెరీ వెల్ అండ్ షీఈస్ ప్రమోటింగ్ ఫుల్ టైం ఈలి. లెట్స్ ఓపెన్. సతీష్ గారు యా హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు, మాట్లాడండి. అన్మ్యూట్ చేశాను. ఎస్. యా ఇది ఆర్గాన్ క్లాక్ లో అండి, అదా వుడ్, ఫైర్, మెటల్ అవి ఏంటండి అయ్యి? యా ఎక్సలెంట్ క్వశ్చన్ అడిగారు సతీష్ గారు. యాక్చువల్లీ అది మిస్ అయ్యాను నేను మిగతా అన్ని చెప్పుకుంటూ. వుడ్, మెటల్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే మన బాడీ అనేది పంచభూతాలతో ఏర్పడ్డది. అయితే ఈ పంచభూతాలతో ఏర్పడ్డ బాడీలో ఏదైతే ఎసెన్స్ ఉన్నాయో ఆ ఎసెన్స్ ఏ ఆర్గానిక్ కనెక్ట్ అవుతుందో దాన్ని బేస్ చేసుకొని అక్కడ వుడ్, మెటల్, ఫైర్ అని. ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఫైర్ ఇండికేట్ హార్ట్ అండ్ స్మాల్ ఇంటెస్టిన్, అట్లా లంగ్ ఇండికేట్ మెటల్ అనమాట. వుడ్ ఇండికేట్ స్ప్లీన్ అండ్ ప్యాంక్రియాస్. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే మన బాడీలో పంచభూతాలు ఏదైతే సమన్వయంతో ఏర్పడ్డాయో ఆ సమన్వయంతో ఏర్పడ్డ పంచభూతాలకు మెటీరియలిస్టిక్ గా ఏదైతే ఎసెన్స్ గా బయటకు వచ్చిన అవుట్పుట్ ఆ ఆర్గాన్స్. ఓకే, గాట్ ఇట్. యా ఇంకోటి సార్, ఇది మనకి ఛానల్స్ అంటున్నారు కదండి, ఎనర్జీ ఛానల్ అవునండి. లేకపోతే అవునండి. ఇది మన బ్లడ్ నర్వ్ సిస్టమ్ లో ఫ్లో అయ్యే ఛానల్ అని మనం అనుకోవచ్చు అండి, లేదు అంటే అది సపరేట్ అనుకోవాలా? ఇది అస్సలు మెరిడియన్ సంబంధం ఛానల్ లేదండి. కానీ ఎనర్జీ బ్లడ్ కి బ్లడ్ కి మన ఫిజికల్ బాడీకి సంబంధం లేదండి. ఎనర్జీ బాడీ అనేది ఇన్విజిబుల్ అండి. ఓకే. ఇది మన కరెంటులో వైర్లో ఎట్లయితే వైర్ ఏదైతుందో మన బ్లడ్ ఫ్లోని చూసే వైర్ ఎట్లుందో అట్లా అండి. కానీ దాంట్లో ఎనర్జీ మనం చూడలేమండి. సేమ్ మెరిడియన్ ఛానల్ కూడా ఇన్విజిబుల్ మెరిడియన్ ఛానల్. ఎట్లయితే భూమికి రేఖాంశాలు అక్షాంశాలు లాంగిట్యూడ్స్ మనం చూడలేమో, మనం ఊహగా ప్రాసెస్ చేసుకున్నామో, అట్లా ఒక 5,000 సంవత్సరాల క్రితం చైనా వాళ్ళు మన గౌతమ్ బుద్ధుని దగ్గర ట్రెడిషనల్ చైనీస్ మెడిసిన్ నేర్చుకొని వాళ్ళు ప్రాక్టికల్ గా ఇది తయారు చేసిన సిస్టమ్ అండి. దీని యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటంటే 5,000 సంవత్సరాలు అండి. మన మెడికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ వచ్చేసి 300 సంవత్సరాలు అండి. అంటే మనకి ఇది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లాగా అనుకోవచ్చు. ఎగ్జాక్ట్లీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అండి. ఓకే ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, నెక్స్ట్ మూవ్ టు బాలకోటేశ్వరమ్మ గారు. ఎస్, అన్మ్యూట్ చేశానండి. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్. మా పాప 4 years నుంచి ఈ కొలంలో అల్సర్స్ అవి పాలిప్స్ గా కన్వర్ట్ అయ్యి సఫర్ అవుతుందండి. US లో ఉంది తను. నేను బ్లూ యాప్ ద్వారా తనకి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలంటే, అంటే హీలీ తర్వాత కొనుక్కున్న, ప్రస్తుతం తను దీని మీద పాజిటివ్గా లేదు. దానివల్ల నేను హీలీ నుంచి ఇప్పుడు అక్కడ మెడిసిన్ ఏమో వాడుతుందంటే అడ్వాన్స్డ్ మెడిసిన్ 2 monthsకి ఒకటి మన ఇన్సులిన్ వాళ్ళకి ఎట్లా ఇస్తారో అట్లా కొలకి పొట్ట దగ్గర తీసుకుంటే 2 monthsకి ఒకసారి ఒక ఇంజెక్షన్ తీసుకుంటుంది. దాంతో దాన్ని బాలకోటేశ్వరమ్మ గారు మీరు ఒక చిన్న పని చేయండి. ఇది మెడికల్ కండిషన్ అమ్మా. ఒకసారి మీ రిపోర్ట్స్ అన్ని కూడా మల్లేశ్వరరావు గారికి అందజేయండి. ఒకసారి చూసి విల్ గెట్ బ్యాక్. ఓకే 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 సార్, మంచిది. ఓకే, సో డాక్టర్ గారు బిజీ ఉంది. ఇంకా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ నేను తీసుకుంటాను. ఎస్, సురేష్ గారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మల్లేశ్వరరావు గారు. 1 second. థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ గారు, మీరు వచ్చినందుకు. సారీ అండి, ఇంకో జూమ్ మీటింగ్ నాకు 9 o'clock ఉంది, నేను అటెండ్ చేయబోతున్నాను అనమాట. ఇట్ ఈస్ ఇన్ హిందీ అనమాట, ఒక చిన్న కంపెనీ మీటింగ్. సో దాని గురించి అండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. గుడ్ నైట్. గుడ్ నైట్ ఎవ్రీవన్. ఎస్, సురేష్ గారు.
సార్ సార్ వినిపిస్తుందా సార్? వినబడుతుంది, చెప్పండి. సార్ అదే మా ఫ్రెండ్ కి అతనికి హార్ట్ లో హోల్ ఉందండి. ఉమ్, అయితే ఏఎస్డి అంటారంట దానికి. ఉమ్. అయితే మన హీలీ పరంగా ఏదైనా కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ఏమైనా పెడితే హార్ట్ కాకుండా ఇంకా ఏమైనా పెడితే కూడా ఏమైనా హెల్ప్ అవుతుందా అని. లేదండి, హెల్ప్ అవ్వదండి. ఎందుకంటే హార్ట్ హోల్ అనేది ఇట్స్ కంజెనిటల్ డిఫెక్ట్ అన్నమాట. బై బర్త్ అది ఫామ్ అవుతుంది. అది అవును. దానికి మనం ఏం చేయలేము. కాకపోతే ఏంటంటే మీకు ఇతరత్ర ఏవైతే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయో, పాల్పిటేషన్స్ లేకపోతే అగ్రెసివ్నెస్, ఎలాంటి ఏమన్నా లో ఎనర్జీ ఉండటము, వాటి మీద అవును. హీల్ బాగా పనిచేస్తుంది. బట్ యూ కెనాట్ ఓకే. గ్యారంటీ దట్ హోల్ పుడిపోతుంది, ఇలాంటి మెడికల్ క్లెయిమ్స్ మనం చేయకూడదు. ఓకే. అవ్వదు కూడా. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ. రైట్. నెక్స్ట్ మూవ్ టు స్వరూప్ రాణి గారు. నమస్తే సార్. నమస్తే. సెషన్ చాలా బాగుందండి. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. విజయవాడ నుంచి అండి మేము మాట్లాడేది. Hmm. సాంబశివరావు గారు, గోళ్ళ సాంబశివరావు గారు పరిచయం చేశారు హీలి చల్లపల్లి. ఓకే. సో మా బ్రదర్ వాళ్ళు కూడా తీసుకున్నారు, హైదరాబాద్ లో ఉంటారు. Hmm. సో చెప్పండి అమ్మా. మా ఫాదర్ కి 74 అండి ఏజ్. Hmm. తనకి మోకాళ్ళ సర్జరీ చేశారు, యూరిన్ బ్లాడర్ రిమూవ్ చేశారు. సో అసలు హీలి యూజ్ చేయొచ్చా లేదా? తను స్టీల్ వేస్తారు కదా వాళ్ళకి, మోకాళ్ళ నొప్పులు సర్జరీకి అప్పుడు. ఓవరాల్ గా ఆయన ఇప్పుడు ఓల్డ్ ఏజ్ సిమ్టమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, ఏజ్ రిలేటెడ్ ఫ్యాక్టర్స్, వేర్ అండ్ టెర్ సిమ్టమ్స్ లో ఉంటారు మనిషి. అందులో మోకాళ్ళు అరిగిపోవడం ఇవన్నీ మీరు చూసే ఉంటారు. సర్జరీ జరిగింది. మరి సర్జరీ జరిగిన తర్వాత పోస్ట్ ఆప్ సంబంధించి మీకు ఒక సపోర్టింగ్ టూల్ గా హీలింగ్ వాడుకోవచ్చు, నిర్భయంగా వాడుకోవచ్చు. కాకపోతే ఏంటంటే పేస్ మేకర్ వేసి ఉంటే వద్దు. ఎందుకంటే పేస్ మేకర్ ఇది ఎలక్ట్రానిక్ ఐటమ్, అది హార్ట్కి సంబంధించి ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ మనం పంపించే ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంటర్ఫీరెన్స్ ఉంటుందని చెప్పి పేస్ మేకర్ లాంటి కేసులో వద్దని చెప్తాం. అదర్వైజ్ యాజ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ గా తనకి ఎనర్జీ కావాలి, ప్రాపర్ స్లీప్ కావాలి, ప్రాపర్ డైజెషన్ కావాలి. ఇవన్నీ కావాలి అంటే హీలింగ్ లాంటి దాంట్లో అద్భుతమైన సపోర్టింగ్ టూల్స్ ఉన్నాయి, ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఉన్నాయి. అందులో బయోఎనర్జెటిక్ బూస్ట్, ఎస్పెషల్లీ ఈ ఓల్డేజ్ గ్రూప్ లో ఉన్న వాళ్ళకి ఉపయోగపడే ప్రోగ్రామ్ బయో ఎనర్జెటిక్ బూస్ట్ అన్నమాట. మొత్తం బాడీ మెటబాలిజాన్ని బూస్ట్ చేస్తూ వాళ్ళకి మళ్ళీ కూడా ఆ యొక్క ఎనర్జీని, ఏదైతే బెడ్ రిడన్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా లెగిసి మళ్ళీ ఓపికగా తన పని చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడే సపోర్టింగ్ టూల్ బయోఎనర్జెటిక్ బూస్ట్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకోండి. అలాగే ఏదన్నా నిద్ర పట్టకపోతే నిద్ర సంబంధించిన ఫ్రీక్వెన్సీలు ఉన్నాయి, అవి కూడా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. వాడచ్చమ్మా, ప్రాబ్లం లేదు. ఫేస్ ఏంటన్నారు? బయో ఎనర్జెటిక్ బూస్ట్ ప్రోగ్రామ్స్ కాదండి. ఇది యూజ్ చేశారా అని చెప్తున్నారా మీరు? సర్జరీలో పేస్ మేకరా ఏదో? పేస్ మేకర్ అంటే హార్ట్ పేషెంట్లకు సంబంధించి పేస్ మేకర్ వేస్తారు కదా ఓల్డ్ ఏజ్ లో, అది అలాంటి లేదండి, తనకి ఏది అలాంటిది లేదు. ఓన్లీ తనకి మోకాళ్ళ నొప్పులు సర్జరీ జరిగింది, యూరిన్ బ్లాడర్ రిమూవ్ చేసేసి ఆర్టిఫిషియల్ వేసారు అంతే. తనకి ఈ హార్ట్ ప్రాబ్లం ఇలా ఏం లేదు తనకి. ప్రాబ్లం ఏం లేదు, యాజ్ ఎ వెల్నెస్ టూల్ గా వాడుకోవచ్చు. ఓకే. ఇప్పుడు ఆ స్టీల్ వేవో వేసినా కూడా ఓకే, యూజ్ చేయొచ్చు. చేతుల్లో ఏమన్నా మీరు ఇక్కడ రిస్ట్ బ్యాండ్స్ పెట్టే దగ్గర స్టీల్స్ ఉంటే అప్పుడు అవాయిడ్ చేయమని చెప్తాం. ఓకే. ఇప్పుడు తనకి అలా ఏం లేదండి, ఓన్లీ మోకాళ్ళే తనకి చేసింది. పర్వాలేదు, మామూలుగా అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ యూజ్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ అండి. మంచిగా. థ్యాంక్స్ సార్. ఓకే, యా వి మూవ్ టు చక్రవర్తి అండ్ తర్వాత ఎంవి రావు గారు. ఎస్ సార్ నమస్తే సార్, మనీష్ సార్. నమస్తే. కళ్యాణ్ సార్ నా పేరు. Yeah. సార్ నాకు లింఫటిక్ సిస్టమ్ గురించి ఒక చిన్న డౌట్ ఉంది. జనరల్ గా మనకి లింఫటిక్ సిస్టమ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ లాగా 2 వే కాదు, అది 1 వే. సో జనరల్ గా మనకి అది క్లియర్ అవ్వాలంటే ఎక్స్టర్నల్ పుష్ ఎక్సర్సైజ్ కావాలి అని అంటారు. బట్ మన హీలీ మనకి ఎక్స్టర్నల్ పుష్ ఇస్తుంది అంటారా లింఫటిక్ సిస్టమ్ కి క్లియర్ అవడానికి? లింపటిక్ సిస్టమ్, లింపటిక్ డ్రైనేజ్ వ్యవస్థలో ఏదైతే లింఫ్ నోడ్స్ ఒక్కోసారి ప్రాపర్ గా అక్కడ స్టాగ్నేషన్ అది అంటే ఉండి ప్రాపర్ గా పనిచేయనప్పుడు ఈ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఏం చేస్తాయి అంటే ఆ ఫ్లో ఆఫ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎనేబుల్ చేస్తుంది. ఫ్రీక్వెన్సీస్ తోటి వాటికి స్టిమ్యులేషన్ వస్తుంది ఆ ఛానల్స్ కి. ఆ విధంగా ఎప్పుడైతే అవి న్యాచురల్ గా అవి ఎలా అయితే ఎక్స్క్రీట్ కావాలో అలా అవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. స్టాగ్నేట్ అయి ఉంటే ఏమవుతుంది, టాక్సిన్స్ పెరిగిపోయి ఉంటాయి. టాక్సిన్స్ పెరిగిపోతే ఏమవుతుంది, బాడీలో ఇక విపరీతమైన ఫ్రీ రాడికల్స్ పెరుగుతాయి. ఫ్రీ రాడికల్స్ పెరిగినప్పుడు మళ్ళీ క్యాన్సర్ కి దారితీస్తాయి. ఇట్లా
ఓకే. ఓకే. సో, యాక్చువల్లీ నేను ఎక్సలెంట్ రిజల్ట్స్ చూసాను సార్ లింఫాటిక్ సిస్టమ్‌లోను. ఆ టాక్సిన్స్ అంతా రిమూవ్ అయిన తర్వాత అసలు బాడీ చాలా లైట్‌గా ఫీల్ అయ్యి నేను అసలు చాలా ఎక్సలెంట్ రిజల్ట్స్. ఓకే. ఓకే. వీడియో రిక్వెస్ట్ చేశారా సార్ నాకు? యా ప్లీజ్. ఓకే. డన్. ప్లీజ్ 1 మినిట్ సార్. కనపడుతుందా సార్? కనిపిస్తున్నారు, చెప్పండి. రైట్. సో, అదే సార్ లింఫాటిక్ సిస్టమ్ యూజ్ చేశాను నేను. జనరల్‌గా మొత్తం డీటాక్సిఫై అవ్వడానికి ఇది యూజ్ చేశాను. సో, చాలా అమేజింగ్ రిజల్ట్స్ వచ్చాయి సార్. ఎక్సలెంట్. మామూలుగా కాదు. నాకు అందుకే డౌట్ వచ్చింది. జనరల్‌గా నేను చదివినంత ప్రకారం లింఫాటిక్ సిస్టమ్ ఏంటంటే మనకి ఎక్స్‌టర్నల్ సోర్స్ ఎక్సర్‌సైజ్ లాంటివి చేస్తే మనకి వస్తుందని చెప్పి. బట్ అదే నాకు హీలీ ద్వారా మనకు అది ఆ ఎక్స్‌టర్నల్ సోర్స్ మనకి ఇది ఆ వైబ్రేషన్స్ దీని ద్వారా ఫ్రీక్వెన్సీస్ ద్వారా చాలా బాగా వచ్చింది. సరే ఇంకొకటి సార్ నాకు డౌట్. జనరల్‌గా హార్ట్‌లో మీరు ఇందాక పేస్ మేకర్ అని మాట్లాడారు. స్టంట్ చేసే వాళ్ళకి ఒక స్టంట్ వేసిన వాళ్ళు హీలీ యూజ్ చేయొచ్చా? స్టంట్‌కి ఏం ప్రాబ్లం లేదండి. అది కూడా ఒక బ్లడ్ వెసలే కదా! జస్ట్ దే ఆర్ కనెక్టింగ్ బైపాసింగ్ ద ఫ్లో అన్నమాట. సో, ఓహ్! అదేమి ఇష్యూ రాదు. ఓన్లీ పేస్ మేకర్ ఎందుకు అవాయిడ్ చేస్తున్నారంటే, పేస్ హ్మ్. మేకర్ అనేది ఒక ఎలక్ట్రానిక్ ఎక్విప్‌మెంట్. హుహు. ఓకే. ఒక సెర్టైన్ మైక్రో లెవెల్‌లో కరెంట్స్ రిలీజ్ అవుతాయి హార్ట్‌కి. ఏదైతే ఆ హుహు. హార్ట్ నోడ్ ఉంటుందో ఆ నోడ్‌కి. అది ఫంక్షన్ హుహు. కావడానికి. ఇక్కడ కూడా మన హీలీ ద్వారా సప్పల్ కరెంట్స్ రిలీజ్ అవుతాయి. ఈ కరెంట్స్, ఆ కరెంట్స్ 2 కూడా ఇంటర్ఫిరెన్స్ అవుతదని ఉద్దేశంతో దాన్ని అవాయిడ్ చేయమని చెప్పారు. సో, అలాగే ఓకే. ఓకే. ప్రెగ్నెన్సీ వుమెన్స్‌కి అవాయిడ్ చేయాలి. హుహు. సో, హుహు. ఇలాంటి ఈ కేసులు మనం ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేస్తాం ప్రతీది కూడా. హుహు. మీకు ఒకసారి మీ బ్యాక్ ఆఫీస్‌లో ఇన్‌స్ట్రక్షన్ షీట్ చదివితే అన్నీ అర్థమవుతాయి. సార్ ఇంకొక డౌట్ సార్. మా డ్యాడీ ఏజ్ 71 ఇయర్స్. యాక్చువల్లీ ఆయనకి 3 మంత్స్ బ్యాకు ఉన్నట్టుండి కళ్ళు తిరిగి పడిపోయారు యాక్చువల్లీ. ఒక రకంగా కైండ్ ఆఫ్ ఎపిలెప్సీ అనుకోండి అది. హ్మ్. ఎక్స్‌ప్రెషన్స్ చూసినా ఎపిలెప్సీ అది. 3 మంత్స్ బ్యాకు అది ఇన్సిడెంట్ జరిగింది మాకు ఇప్పటిదాకా 2 టైమ్స్ జరిగింది. ఒకటి జులైలో జరిగింది. ఒకటి అక్టోబర్‌లో జరిగింది 2024లో. సో, ప్రస్తుతం ఆయన మెడికేషన్ మీద ఉన్నారు. ఒక లెవిపిల్ టాబ్లెట్ ఒకటి ఇచ్చారు. మెడికేషన్ నడుస్తోంది. ఇప్పటిదాకా ఆ 2 ఇన్సిడెంట్ తర్వాత మళ్ళీ ఇన్సిడెంట్ జరగలేదు. బట్ కొంచెము ఏజ్ ద్వారా అనుకుంటాను ఫ్రీక్వెంట్‌గా ఆయనకి మర్చిపోతూ ఉన్నారు జనరల్‌గా. అది అయ్ జనరల్‌గా ఈ ఏజ్‌లో వచ్చే సింప్టమేనండి. ఏజ్ పెరిగే హుహు. కొద్దీ ఏమంటే, ఆ బ్రెయిన్ అనేది అంటే మళ్ళీ చిన్నపిల్లలు అయిపోతుంటారు కదా! ఆ ప్రాసెస్‌లో మెమరీ లాస్, తర్వాత అమ్నీషియా ఇవన్నీ కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నమాట. సో, ఓకే. దానికోసం మన దాంట్లో లెర్నింగ్ సంబంధించిన ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఉన్నాయి. దాంట్లో మెమరీ రన్ చేయండి. అలాగే కాన్సంట్రేషన్ రన్ చేయండి. అద్భుతంగా పర్ఫెక్ట్. సో, రిజల్ట్ చూడొచ్చు. సో, ఎపిలెప్సీ వాళ్ళకి పెట్టకూడదు అనేం రూల్ ఏం లేదు కదా జనరల్‌గా? కానీ మైక్రో వీళ్ళకి కరెంట్ పెట్టకూడదు. అవసరం లేదు. మీరు ఇది పెట్టండి. కాయిల్ తోటి కాయిల్ వాడండి. పెట్టొచ్చా? కాయిల్ పెట్టొచ్చు. ఓకే. పర్ఫెక్ట్. థాంక్ యూ సార్. థాంక్ యూ సార్. థాంక్ యూ. హ్మ్. యెస్. వి మూవ్ టు ఎంవి రావు గారు. నౌ ఇట్స్ a closing time after one person. SS. ఎస్ ఎంవి రావు గారు అన్మ్యూట్ చేశాను, మాట్లాడండి. ఓకే. నెక్స్ట్ మూవ్ టు ఎస్ఎస్. సార్ ఇందాక ఎపిలెప్సీ అన్నారు కదండి సార్. హ్మ్. దానికి ఒక చిన్న సజెషన్ అంటే దీంట్లో సర్క్యులేషన్ కూడా బాగా పనిచేస్తుంది సార్. అండ్ మెమరీ ప్లస్ సర్క్యులేషన్ నేను 2 ట్రై చేశాను. ఒక పర్సన్‌కి ఇక్కడ లోకల్‌గా. అవి 2 బాగా పనిచేస్తున్నాయి. వాళ్ళ ఫాదర్‌కి అల్జీమర్స్ ఆయనకి కూడా 78 ఇయర్స్. మా పక్కన అపార్ట్మెంట్‌లో ఉంటారు. సో, మెమరీ అండ్ సర్క్యులేషన్ బాగా పనిచేసింది సార్. ట్రై చేయమని చెప్పొచ్చు. ఓకే. సర్క్యులేషన్ అనేది అందరికీ కామన్ అండి. ఈ రోజున ఏ ప్రోగ్రామ్ హిట్ కావాలన్నా, ప్రాబ్లం నుంచి బయట రావాలన్నా సర్క్యులేషన్ ప్రాపర్‌గా ఉంటే చాలు. సో, ఈ రోజు వచ్చే డిజార్డర్‌లు మోస్ట్‌లీ వ్యాక్సినేషన్ యేసుకున్న తర్వాత సఫరింగ్ అయ్యే వాళ్ళలో లాట్ ఆఫ్ సర్క్యులేషన్ ఫెయిల్యూర్స్ క్లాట్‌లు అవన్నీ. అందువల్ల ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇక్కడ కాల్‌లో ఉన్నవాళ్ళు, అలాగే హీలీ వాడేవాళ్ళు నా బెస్ట్ అడ్వైస్ ఏంటంటే, మేము ఆల్రెడీ వాడున్నాం. అందరూ కూడా ఇంప్యూరిటీస్ అండ్ సర్క్యులేషన్ ప్రాపర్‌గా రెగ్యులర్‌గా ప్రతి 3 నెలలకి ఒకసారి ఈ ప్రోగ్రామ్స్ ఒక 1 వీక్ రన్ చేయండి. దెన్ యూ సీ ద మ్యాజిక్. థాంక్ యూ ఎస్ఎస్. అండ్ సతీష్ గారు. యెస్. సార్ చిన్న క్వెషన్ అండి. నా దగ్గర హీలీ, మ్యాగ్ హీలీ 2 ఉన్నాయి సార్. 2 ప్యారలల్‌గా వాడొచ్చండి? వాడొచ్చండి. 2 సైమల్టేనియస్‌గా వాడొచ్చు. అది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, ఇది మైక్రో కరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్. సో, ఓకే. ఓకే. ఎఫెక్టివ్ అండ్ రిజల్ట్ అనేది చూపిస్తారు. మ్యాగ్ హీలీలో ఆ లైట్లు ఉన్నాయి సార్. దానికి ఏదైనా క్లాత్ కవర్ చేసి అట్లా రకంగా చేసుకోవచ్చండి? చేసుకోవచ్చండి. ఇప్పుడు యాక్చువల్‌గా మీకు చాలా తక్కువ లైట్స్ వస్తున్నాయి. కొత్త ఫిర్మ్‌వేర్ అప్డేట్ వల్ల. అంతకుముందు చాలా హెవీగా వచ్చేది. కంప్లెయింట్ ఏంటంటే నిద్రపోయే వాళ్ళకి ఇబ్బందొస్తుంది అని.
అందువల్ల ఇప్పుడు అదే ప్రాబ్లం అవుతుంది యా సార్. అందువల్ల చాలా మీరు ఫిర్మ్‌వేర్ అప్డేట్ చేసుకుంటే మీకు ఇంకా తక్కువకి వస్తుంది. అంటే లైట్లు తగ్గితే లేదా ఏదైనా కవర్ చేసేయండి, ప్రాబ్లం లేదు. ఫర్మ్‌వేర్ అప్డేట్ చేసుకోవాలండి హార్డ్‌వేర్‌లో? హార్డ్‌వేర్ అప్డేట్ చేసుకోవాలి. ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. ఎంవి రావు గారు. ఓకే. ఇక ఎవరు రెస్పాండ్ కావట్లేదు. ఇక మనం సెషన్ ఎండింగ్‌కి వచ్చేసాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఫర్ యువర్ ఓవర్‌వెల్మింగ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ టుడే. ఎందుకంటే అసలు ఇంతమంది ఇంత పాజిటివ్‌గా ఈరోజు రావటం, ప్రోగ్రామ్ అటెండ్ కావటం, అలా ప్రతి వారం కూడా మీకు ఒక సబ్జెక్ట్ మీద అంటే వెల్‌నెస్ టాక్‌లో కూడా ఇప్పటివరకు ఎవరు టచ్ చేయలేనటువంటి నిగూఢ రహస్యాలు ఫ్రీక్వెన్సీస్ ద్వారా మనం ఎలా తెలుసుకుంటాం, తెలుసుకోవటమే కాదు దాన్ని మన ఆచరణలో పెట్టుకుంటూ, మన లైఫ్ స్టైల్ మార్చుకుంటూ, మన హీలీ అనే ఒక వండర్ఫుల్ వెల్‌నెస్ డివైస్‌ని మనం మనతో పాటు 10 మందికి షేర్ చేస్తూ ముందుకెళ్ళాలని కోరుకుంటూ ఇక్కడ ఈ ప్రోగ్రామ్‌ని నేను ఇక క్లోజ్ చేస్తున్నాను. టిల్ దెన్ మళ్ళీ మనకి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి సాటర్డే అండి. సాటర్డే సెషన్‌లో మేము 7:30 ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేస్తాం. కొత్త వాళ్ళ కోసం హీలీని ప్రజెంట్ చేయడం మెయిన్ అన్నమాట. ఆ టాపిక్ అంతా కూడా హీలీ అంటే ఏంటి? దాని ఫ్రీక్వెన్సీస్ హిస్టరీ ఏంటి? అలాగే వీటన్నిటికి సంబంధించి హీలీ ఎలా పనిచేస్తుంది అనేది చెప్పే డెమో ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. అది 7:30 to 9. సో మీతో పాటు మరికొంతమందిని, మీకు తెలిసిన వాళ్ళని, మీ ఫ్రెండ్ సర్కిల్‌లో మీ బంధుమిత్రుల్ని అందరికి కూడా ఇన్విటేషన్ పంపండి. సో వాళ్ళందరితో కలిసి మళ్ళీ మేము సాటర్డే మీకు కలుస్తాం. ఆ రోజు ప్రత్యేకంగా డాక్టర్ రవినారాయణ గారు, నేను ఇద్దరం కలిసి చేస్తాం కాబట్టి మీకు అద్భుతమైన సమాచారం హీలీ పట్ల మీకు దొరుకుతుంది. సో అందువల్ల మిస్ చేయకండి. సో సీ యూ ఆన్ సాటర్డే అట్ 7:30, అంటే రేపు లేక ఎల్లుండి. థ్యాంక్ యూ. ఓకే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. సీ యూ. బాయ్. గుడ్ నైట్ ఎవ్రీవన్.